Okay. Good afternoon, student. In our previous lecture, we discussed design of lever and one numerical which based on design of lever. In our today's practical session, we also see how to design lever, then how to design bell crank lever. So this is our today's practical. So let's see the title of our today's practical. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. Today we have to see practical number 6 and practical number 7. Design and draw lever used in two three-wheeler brake lever, four-wheeler accelerator pedal lever of hand operated, sugarcane juice machine, railway signal lever, safety valve lever, operating lever in different mechanism and verify the dimensions. In short, we have to design the lever, and in practical number 7 we have to design bell crank lever. So these are the two practicals of our today's session. Practical number 6 is for design of lever and practical number 7 is for our design of bell crank lever. So let's see how to design our lever. So in our previous lecture we discussed that design of lever. Let's see. As we know, lever means what? It is one of the rigid rod having turning moment about its fixed point, and that fixed point are called as fulcrum. Then these are the nomenclatures of our lever. That means W stands for load, P stands for effort, then fulcrum, L1 that means A to F, point A to F distance called as L1 load arm, then effort arm, point B to F, that is effort arm. Then principle of movements. So W into L1 is equals to P into L2. And then from here we get mechanical advantage. W upon P is equals to L2 upon L1. Then these are the three applications of lever. That means types of levers: first class lever, second class lever, and third class lever. So is already discussed in our previous lecture. So this is a hand lever, and then these are the nomenclature of hand lever. P, that is force applied on lever, then L effective length, D diameter of shaft, D1 diameter of shaft at center of bearing, then D2 is diameter of boss. So this outer diameter, that means called as D2. Then thickness of boss, T2. T2 is the thickness of boss. Then L2 is the length of boss. Then capital B is equals to width of lever. So this is a lever. Capital B is the width of lever. Then T is nothing but thickness of lever. Then design of hand lever. So we already discussed all design process of our lever in previous lecture, and we discussed numerical one also. First numerical. Let's see the second numerical which based on lever. It already given for homework. So how many students solve it? Only few students of you they solve homework problem. So there is my request to all students. Please solve homework problem. If you solve homework problem, then you will get idea about how to calculate or how to design each and every component. आवाज येतोय ना सगळ्यांना माझा? हॅलो. हो सर, येतोय.
Okay, so this is our second numerical, which based on lever. Let's see. Design of foot brake lever from following data. Length of lever is 0.8 meter long. So 0.8, that is the length, total length of lever. It is 0.8. It is in meter. So first of all, convert it into millimeter. From the center of gravity of the spindle to the point of application of pull load is equals to 300 Newton. That means they give us load also 300 Newton. The effective overhang from the nearest bearing is 100 mm. That means small L. So let's see. This small L they gives us, that is 100 mm. Then sigma T, that is tensile stress. Then tau is nothing but shear stress, and sigma c, that is crushing stress. They gives us all three stresses, that is 60 megapascal. So it is converted into Newton meter square. So keep at is that is 60 Newton per mm square. 60 megapascal is nothing but 60 Newton per mm square. So these all are the given data, and from that given data we have to design our foot brake lever. So as we know, step number one, at first we have to find diameter of shaft. Diameter of shaft means what? This diameter, small d, diameter of shaft. Let's see how to calculate it. Twisting moment, T is equals to P into L, load into distance. So they gives us 300 is the load and 800 is the length of our lever. So it is nothing but 240 into 10 raised to 3 Newton millimeter. Then this is a twisting moment. After that, torque equation. As we know, torque equation pi by 16 into tau d cube. So equate it, put the value of T, that is 240 into 10 raised to 3 is equals to pi by 16 into 60. They gives us shear stress value as 60 into d cube. Solve it and tell me value of D, that is diameter of shaft. Twenty-eight, sir. किती येत आहे? 28 mm. 28 mm. Okay. Okay. So it is 28 mm, 27.31. त्यालाच आपण 28 सुद्धा म्हणू शकतो, बरोबर? राउंड अप करायचंय. So take even value for diameter of shaft. So this is our step number one. Then step number two, design of boss. After calculating diameter of shaft, next step number two, that is design of boss. So there is some empirical relation, that is diameter of boss d2 is equals to 1.6 into d. So if you multiply it, then it becomes 44.8. So take it as it is 46 mm. Then thickness of boss t2 is equals to 0.3 into d. So again multiply by diameter 28 into 0.3, it becomes 8.4 mm. And last, length of boss L2 is equals to D to 1.25 D. म्हणजे या व्हॅल्यू ज्या आहेत, D ची व्हॅल्यू किती इथे आपली 28 mm, बरोबर? मग 28 पासून ते 1.25 इंटू D जिथपर्यंत जी काही व्हॅल्यू येत असेल, म्हणजेच 35, म्हणजे 28 to 35 या दरम्यान तुम्ही कोणतं पण व्हॅल्यू ही ऍज अ लेंथ ऑफ बॉस म्हणून घेऊ शकता. सो हिअर
I take 1.25 into d, so it becomes 35 mm. That is our length of boss. So if our diameter get finalized, then these three dimensions will calculate. So diameter of boss d2 46 mm, thickness of boss t2 8.4 mm, length of boss l2 is equals to 35 mm. After that, diameter of shaft at center of bearing, जिथे आपला डायमीटर असतो तो फायनलाइज करायचा, आपल्याला फाइंड करायचा डायमीटर D1. बेरिंगच्या मध्ये जो काही डायमीटर असतो तो आपल्याला हा D1 तो फाइंड आउट करायचा. सो फॉर कॅल्क्युलेटिंग दॅट डायमीटर we have to consider combined bending and twisting movement. म्हणजे त्या शाफ्टला तो शाफ्ट बेंड पण होऊ शकतो आणि ट्विस्ट टर्न पण तो होऊ शकतो, बरोबर, असं कन्सिडर करायचंय. मग बेंडिंग मुवमेंट काय आहे? P into L, load into distance, and T, twisting moment, P into small l. Then final आपण सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. सो P इट इज 300, देन L लेंथ कॅपिटल L किती आहे 800 आणि स्मॉल l किती दिलीत आपल्याला, ओव्हरहँग लेंथ इट इज 100 mm. So in this way the equivalent twisting moment is becomes 241.83 into 10 raised to 3. Then equivalent twisting moment we can find also with the relation pi by 16 into tau into d1 cube. So equate it, we get value of d1. So find the value of d1. कॅल्क्युलेशन प्रत्येकाने करायचे जेणेकरून तुम्हाला सगळ्यांना अंदाज येईल. Calculate it. Diameter 1 d1, diameter of shaft at center of bearing. बेरिंगच्या मध्ये जो काही डायमीटर असणार, शाफ्ट असणार आहे, त्याचा डायमीटर आपल्याला फाइंड आउट करायचं. 28 mm. ओके, 28 mm. सो इट बिकम्स 27.38. त्यालाच आपण राउंड अप करून घेतलं, इट इज 28 mm. देन स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप दॅट इज डायमेन्शन ऑफ की. आपल्याला कीचं डायमेन्शन फायनलाइज करायचं, बरोबर. आता कीच्या डायमेन्शन साठी आपल्याला माहिती आहे W इज नथिंग बट width of key, then T, small t is nothing but thickness of key, and L2 is nothing but length of key, and is equals to length of boss. boss ची जी काही लेंथ आहे तीच आपली की ची सुद्धा लेंथ असणार आहे. Okay, so L2 is nothing but length of boss, and L2 is nothing but length of key also. कारण बॉस मध्ये आपल्याला की इन्सर्ट करायचे, बरोबर. त्यामुळे बॉसची लेंथ आणि की ची लेंथ ही दोघांची लेंथ कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. सो दॅट्स वाय here L2 is nothing but length of boss is equals to length of key. So first we have to consider shear failure of key. म्हणजे ज्यावेळेस लोड अप्लाय होणार आहे आपल्याला काय करायचंय, shear failure कन्सिडर करायचंय. त्या की वरती shear failure येणार आहे. So with this relation we can consider shear failure. So T is equals to L2 length of boss into W width of key into tau, that is shear stress, into d by 2. D is nothing but diameter of shaft. So put the value of all. So from here we get value of W 8.16 and it is 9 mm. बरोबर. बघा इथे या सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. टाऊ ची व्हॅल्यू त्यांनी आपल्याला दिलेली 60, त्यामुळे आपण इथे 60 घेतले. डायमीटर जो आपण फायनलाइज केलाय 28 mm. देन L2 is nothing but length of boss,
जी आपण मागे कॅल्क्युलेट केली इट इज 35 mm and T 240 into 10 raised to 3. So from that we get value of W, that is width of key. So it is 8.16, so 9 mm. Then considering crushing failure of key. So जसं आपण shear failure बघितलं तसं आता crushing failure सुद्धा बघायचं आहे बरोबर. So crushing failure formula for crushing failure, T is equals to L2 into T by 2. T is nothing but thickness, T by 2 into sigma C. स्टुडंट्स एक मिनिट होल्ड करा. Okay, so L2 into T by 2 into sigma C. Sigma C is nothing but crushing stress into D by 2. So in our previous problem, in that given data, sigma C is not given. That's why we consider sigma C is equals to 2 into tau. आपल्याला shear stress दिलं होतं व्हॅल्यू, त्यामुळे आपण सिग्मा सी कसा कॅल्क्युलेट केला 2 into tau. दॅट मीन्स शिअर स्ट्रेस. पण इथे आता क्रशिंग स्ट्रेस त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे बरोबर, त्यामुळे डायरेक्ट त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्सर्ट केली मी. सो टी ची व्हॅल्यू 214 10 raised to 3, L2 35, T by 2 into sigma C crushing stress. They gives us crushing stress is equals to 60 Newton per mm square. Let's see. Sigma C is equals to 60 megapascal, 60 Newton per mm square. So put the value of sigma C here at as 60 Newton per mm square and D by 2, 28 by 2. So here we get thickness of key, that is 17 mm, 9 mm width and 17 mm thickness. So from that we conclude that our key is rectangular key. मागच्या केस मध्ये आपली की स्क्वेअर की आली होती बिकॉज दोन्ही डायमेन्शन त्यांचे सेम होते. बट हिअर width of key is 9 mm and thickness of key is 17 mm. Both are different, that's why our dimension of key get analyzed. Then we conclude that a key is rectangular key. After that, next step, that means step number 4, dimension of lever. So we have to finalize this lever dimension. So B is width of lever, B is width of lever and T is thickness of lever. Then bending moment. So if we apply load on that lever or force on that lever, then the lever there is a chances to bend that lever. म्हणजे ज्यावेळेस आपण याच्या फोर्स अप्लाय करतोय ह्याला रोटेट करण्यासाठी, तर हा लिव्हर काय होऊ शकतो, बेंड होऊ शकतो बरोबर. मग बेंडिंग मुवमेंट कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण. सो एम इज इक्वल्स टू पी इंटू एल. आता पी इंटू एल आपल्याला काय करायचंय, तर जी काही टोटल लेंथ आहे त्याच्यातनं आपल्याला लिव्हरची लेंथ घ्यायची बरोबर. त्यामुळे आपण काय करतोय, पी इंटू कॅपिटल एल मायनस डी बाय टू डी टू बाय टू, म्हणजे या टोटल लेंथ मधनं आपल्याला काय करायचंय, डी टू म्हणजे डायमीटर ऑफ बॉस डिवाइड बाय टू म्हणजे रेडियस ऑफ बॉस जी आहे ती आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायची बरोबर. बघा सबस्ट्रॅक्ट केली तर आपल्याला ही टोटल लेंथ जी आहे ती आपल्याला मिळणार आहे. सो डी टू 46 आपला होता बरोबर, त्यामुळे 800 मायनस 46 बाय 2, सो इट इज 233100. that is bending moment. And next step, that is section modulus. आपल्याला माहिती आहे सेक्शन मॉड्युलस जो आहे रेक्टँग्युलर सेक्शन येतो इथे, इथे हा जो काही सेक्शन मिळणार आहे हा रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे. सो दॅट्स वाय फॉर दॅट रेक्टँग्युलर सेक्शन फॉर्म्युला इज 1/6 b square into t and then z is equals to 0.666 t cube. सेक्शन मॉड्युलस काय असतं हे सगळं तुम्ही सॉम मध्ये शिकला आहात बरोबर, त्यामुळे ते मी काय सांगत नाही इथे. So bending stress sigma b is equals to m upon z. M is bending moment and z is section modulus. So we insert the value sigma b, that is bending stress, and m is nothing but bending moment जी आपण मागे कॅल्क्युलेट केली ती, divided by z section modulus.
So from here we get value of T, and T is nothing but 18 mm. That means thickness of lever. इथे लिव्हरची जी काही थिकनेस आहे ती आपण कॅल्क्युलेट केली. दॅट इज थिकनेस ऑफ लिव्हर, इट इज 18 mm. देन विड्थ ऑफ लिव्हर, लिव्हरची जी काही विड्थ आहे ती आपल्याला फायनलाइज करायची. मग त्याच्यासाठी आपल्याकडे रिलेशन्स आहेत, इम्पेरिकल रिलेशन. बी इज इक्वल्स टू 4t to 5t. मग आपण काय करतोय, 4t सुरुवातीचा आपण घेऊ. सो फ्रॉम हियर वी गेट व्हॅल्यू ऑफ width of lever, that is b is equals to 72 mm. थिकनेस 18 mm आहे, त्याला आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं, देन वी गेट व्हॅल्यू ऑफ width of lever, b is equals to 72 mm. So this is all our numerical 2. बघा फार कमी स्टुडंट्सने न्यूमेरिकल 2 सॉल्व्ह केला होता. होमवर्कचे प्रॉब्लेम्स जे काही मी देतो ते व्यवस्थित सॉल्व्ह करत चला. सो दिस इज डिझाईन प्रोसेस ऑफ अवर लिव्हर. मग जो काही आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 6 होता, तर यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, तर लिव्हर वरती तुम्हाला एक प्रॉब्लेम घ्यायचा आहे आणि तो प्रॉब्लेम त्याची पूर्ण डिझाईन प्रोसेस करायची आणि ते तुमच्या फाईल, जे काही तुम्हाला फाईल मिळणार आहे, जे काही राईटअपचे पेजेस असणार आहेत, तर त्या राईटअपच्या पेजेस वरती व्यवस्थित डिझाईन प्रोसेस लिहायचे. त्यानंतर त्याची डायग्राम सुद्धा तुम्हाला काढायचे, म्हणजे ज्या काही सेक्शन मॉड्युलस असेल किंवा मग या ज्या काही डायग्राम्स आहेत जिथे जिथे फेल्युअर होत आहेत, अशा सगळ्या डायग्राम्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत आणि पूर्ण डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती कम्प्लीट करायची आणि एका त्या पेपरवरती तुम्हाला लिहायची. अशा पद्धतीने आपण 2 प्रॉब्लेम बघितलेत डिझाईन प्रोसेसचे, डिझाईन ऑफ लिव्हरचे. या दोन्हीपैकी कोणता पण एक प्रॉब्लेम तुम्हाला कम्प्लीट करायचा. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिझाईन ऑफ लिव्हर. याच्यात काय अडचण कोणाला आता, डिझाईन ऑफ लिव्हर मध्ये काय अडचण? हॅलो, 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 काय अडचण आहे कोणाला आता याच्यात? नो सर. ओके, बघा मध्ये मध्ये बोलत चला सगळेजण, कारण काय की मला मग कळेल तुमचं लक्ष आहे की नाही. ठीक आहे, तर ही डिझाईन प्रोसेस होती आपली लिव्हरची. तर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 म्हणजे काय करायचं कळलं सगळ्यांना? हॅलो, आपल्याला लिव्हर डिझाईन करायचं बरोबर. मग त्यामध्ये जे काही 2 प्रॉब्लेम आपण बघितले, त्याच्यातलं कोणता पण एक प्रॉब्लेम तुम्हाला तुमच्या राईटअपच्या पेजेस वरती लिहायचं, व्यवस्थितरित्या डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि त्यानंतर तो पूर्णपणे सॉल्व्ह करायचा आहे. So that will be your experiment number 6. Now let's see the experiment number 7. That means design of bell crank lever. आता बेल क्रँक लिव्हर काय असतं आणि त्याची डिझाईन प्रोसेस कशी असते ते आपण आता बघू. So bell crank lever, let's see what actually it is. So this is a bell crank lever. It is one of the lever or one of the crank, त्यालाच आपण क्रँक सुद्धा म्हणू, म्हणजे काय की पॉवर ट्रान्समिशन जे आहे ते याद्वारे आपण करू शकतो. बेल क्रँक इज 2 आर्म लिव्हर, म्हणजे जसं आता आपण एका पॉइंट पासून ते दुसरा पॉइंट असं एक लिव्हर बघितलं बरोबर. तर बेल क्रँक लिव्हर मध्ये काय तर 2 आर्म असतात. सो फर्स्ट वन इज व्हर्टिकल आर्म, सेकंड वन इज हॉरिझॉन्टल आर्म. दे आर राईट अँगल टू इच अदर, म्हणजे ते 90 डिग्री मध्ये असतात, म्हणजे हॉरिझॉन्टल आर्म आणि व्हर्टिकल आर्म, त्याला आपण व्हर्टिकल आर्म आणि हॉरिझॉन्टल आर्म असं सुद्धा म्हणू शकतो. सो 90 डिग्री मध्ये असतात आणि यांचा यूज जो आहे तो पॉवर ट्रान्समिशन साठी केला जातो. बेल क्रँक इज अ टाइप ऑफ क्रँक दॅट चेंजेस मोशन थ्रू अन अँगल, म्हणजे
काही पर्टिक्युलर अँगल मध्ये याची पोझिशन जी आहे ती आपण पॉवर जी आहे ती मोशन जी आहे ती चेंज करू शकतो. बरोबर. देन नेक्स्ट वन, सो लेट्स सी, दिस इज अवर बेल क्रँक लिव्हर. आता या बेल क्रँक लिव्हर मध्ये 3 महत्वाचे पॉइंट्स असतात बघा. सो फर्स्ट वन इज लोड एंड, second one is fulcrum end, fulcrum, and third one is effort end. बरोबर. आता बघा ऍक्च्युअली याच्यात पॉवर कशी ट्रान्समिट केली जाते ते आता आपण बघू. सो ऍट द लोड एंड इथे लोड कनेक्ट केलेला असतो अँड या लोडला लिफ्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथे काय करायचंय, परपेंडिक्युलर अशी एफर्ट हा अप्लाय करावा लागणार, म्हणजे हा एल शेप मध्ये असणार आहे. बरोबर. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इथे एफर्ट अप्लाय कराल त्याच वेळेस तुमचा हा लोड काय होणार आहे, लिफ्ट होणार आहे. बरोबर. अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो दॅट इज अवर बेल क्रँक लिव्हर. आणि फल्क्रम म्हणजे काय, तर या दोघांचं कनेक्शन, या दोघांचं जॉईनिंग पॉइंट कुठे, तर इथे या फल्क्रम या पॉइंट मध्ये या एंडला काय होणार आहे, तर ट्विस्टिंग मुवमेंट, म्हणजे हा जो काही बेल क्रँक लिव्हर टर्न होणार आहे. बरोबर. एक सेकंड. हा बेल क्रँक लिव्हर, या बेल क्रँक लिव्हरला जी काही टर्निंग मुवमेंट मिळते. बरोबर. सो इट इज अबाउट दिस फल्क्रम पिन. बरोबर. म्हणजे या फल्क्रम पिनच्या अगेन्स्ट तो काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. बरोबर. सो दिस इज अवर फल्क्रम पिन. आणि आपल्याला माहिती की फल्क्रम म्हणजे काय, जसं आता मी सी सॉचं एक्झाम्पल दिलं होतं. बरोबर. सी सॉ मध्ये काय असतं, मध्ये एक सेंटरला बेरिंग असते आणि त्या बेरिंगच्या भोवती तो लिव्हर काय होत असतो, रोटेट होत असतो. सो सेम हिअर in that bell crank lever, so this is our fulcrum pin, and about that fulcrum pin the bell crank is starts to rotate and then power is transmit or motion is transmit. म्हणजे इथे आपण लोड, इथे आपण एफर्ट अप्लाय केला तर हा लोड काय होणार आहे, लिफ्ट होणार आहे. बरोबर. आता ज्यावेळेस आपण याचं ऍप्लिकेशन बघू त्यावेळेस तुम्हाला याची कन्सेप्ट जी आहे ती क्लिअर होणार आहे. एक्झाम मध्ये मॅक्झिमम टाइम विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे बेल क्रँक लिव्हर. एक्झाम मध्ये कशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारतात आपण पुढे बघणारच आहोत. पण त्यामुळे बेल क्रँक लिव्हरची डिझाईन प्रोसेस जी आहे एकदम सिम्पल आहे आणि मोस्ट म्हणजे जास्तीत जास्त वेळा विचारली गेलेली प्रोसेस आहे. एक डिझाईन प्रोसेस विचारतात किंवा मग न्यूमेरिकल विचारतात. त्यामुळे चॅप्टर नंबर 2 मध्ये जे काही ठराविक पॉइंट्स आहेत ते मी तुम्हाला नंतर शेवटी सांगणारच आहे. चॅप्टर संपल्यानंतर नेमकं काय काय आपल्याला चॅप्टर नंबर 2 मधून करायचंय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी डिझाईन ऑफ बेल क्रँक लिव्हर. तर आता इथे फल्क्रम पिन आहे, याच्या भोवती आपला बेल क्रँक लिव्हर काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. सो लेट्स सी द ऍप्लिकेशन ऑफ बेल क्रँक लिव्हर. आता आपण सगळेजण सायकल चालवतो बघा. सायकल चालवताना आपण ज्यावेळेस ब्रेक अप्लाय करतो, बरोबर, ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर इथे तुम्हाला काय होतंय, तर हे जे काही रबरचे गट्टे असतात ते काय करतात, सायकलच्या चाकाला काय करतात, त्याची रोटरी मुवमेंट स्टॉप करतात. बरोबर. मग हे केव्हा पॉसिबल होतं, ज्यावेळेस आपण ब्रेक लिव्हर अप्लाय करतो. ब्रेक लिव्हर अप्लाय केल्यानंतर जसा बेल क्रँक लिव्हर जो आहे हा इथे एल शेप मध्ये बघा, तर हा इथे काय करतो, लोड अप्लाय करतो. बरोबर. त्यामुळे तुमचं सायकलचं चाक जे आहे ते स्टॉप होतं. सो दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल, बायसिकल ब्रेक मेकॅनिझम ऑफ अवर बेल क्रँक. देन सेकंड एक्झाम्पल, आता तुम्ही सगळ्यांनी टॉम सब्जेक्ट शिकलात. बरोबर. सेकंड इयर मध्ये तुम्हाला टॉम सब्जेक्ट होता आणि त्या टॉम मध्ये तुम्हाला गव्हर्नर हा सुद्धा एक टॉपिक होता. तर या गव्हर्नर मध्ये तर इथे हा टाइप जो आहे तो हा हार्टनेल गव्हर्नर आहे. तर या हार्टनेल गव्हर्नर मध्ये बेल क्रँक लिव्हरचा इथे यूज होतो बघा. हा एक बेल क्रँक इथे आणि दुसरा बेल क्रँक लिव्हर इथे. आता एक्सक्यूज, आता होतं काय बघा, ज्यावेळेस सर्क्युलर मोशन असते म्हणजे आपण त्याला पण सेंट्रिफ्युगल मोशन सुद्धा म्हणतो, ज्यावेळेस रोटरी मुवमेंट असते त्यावेळेस हे बॉल्स काय असतात, तर सर्क्युलर मोशन मुळे ते बाहेर फेकले जातात. बरोबर. आणि बाहेर फेकले गेल्यामुळे काय होतं, या एंडला हा एंड काय होतो, लिफ्ट होतो आणि त्यामुळे तुमचं गव्हर्नर जसं तुमचं स्पीड वाढत जाईल तस तसं हे बॉल जे आहे ते आउटवर्ड साईडला जातील आणि आउटवर्ड साईडला गेले तर हा जो काही एंड आहे हा वरती लिफ्ट केला जाईल. बरोबर. जसं स्पीड कमी कमी होत जाईल तस तसं हे बॉल जे आहेत ते
इन साइडला जातील आणि नंतर हा एंड जो आहे हा डाऊनवर्ड साइडला जाईल, बरोबर. तर अशा या पद्धतीचा हा गव्हर्नर आहे आणि या गव्हर्नर मध्ये बेल क्रॅन्क लिव्हर हा वापरला जातो. तर असे ऍप्लिकेशन आहेत बेल क्रॅन्क लिव्हरचे. आता आपल्याला बेल क्रॅन्क लिव्हर त्याची डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती बघायची. सो लेट्स सी डिझाईन ऑफ बेल क्रॅन्क लिव्हर. बघा, बेल क्रॅन्क लिव्हर हा फक्त 4 स्टेप मध्ये डिझाईन केला जातो. त्यामुळे या 4ही स्टेप जर तुम्ही बघितल्या तर तुम्हाला डिझाईन प्रोसेस ही एकदम सिंपल वाटेल आणि काहीच अवघड नाहीये. एक पहिली स्टेप आणि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्टेप ज्या आहेत त्या सगळ्या इक्वल आहेत, म्हणजे फक्त थोडाफार चेंजेस आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. सो लेट्स सी डिझाईन ऑफ बेल क्रॅन्क लिव्हर. ऍट फर्स्ट वी हॅव टू डिझाईन पिन, बरोबर. आता पिन म्हणजे काय असं ते पण आपण बघणार आहोत. So let's see, this is our bell crank lever. Okay, so as we know there are the 3 points. First one is load, second one is fulcrum and third one is effort. या 3 कॉन्सेप्ट्स आहेत आणि आता आपल्याला या पिन बघायच्या आहेत, बरोबर. आता पिन म्हणजे नेमकं काय असतं बघा. तर 3 प्रकारच्या पिन इथे असतात, फल्क्रम पिन, लोड पिन अँड एफर्ट पिन. सो आय एम स्टार्टिंग विथ फल्क्रम पिन. फल्क्रम पिन मीन्स व्हॉट. आता बघा, या बेल क्रॅन्क लिव्हरला रोटरी मुवमेंट द्यायची, रोटरी मोशन द्यायची, बरोबर. रोटरी मोशन देण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, इथे एक पिन इन्सर्ट करावी लागते, बरोबर. आणि पहिले त्यात रबर बुश असतो, त्या बुश मध्ये ती पिन इन्सर्ट करतात आणि देन अराउंड दॅट ऍक्सिस around that fulcrum pin axis the bell crank lever starts to rotate, बरोबर. बघा परत एकदा सांगून दाखवतो. So this is our fulcrum pin and around that axis our bell crank lever starts to rotate. ठीक आहे. या पिनच्या ऍक्सिस भोवती तुमचा हा बेल क्रॅन्क लिव्हर काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे, बरोबर. म्हणजे जसं मी इथून आता थोडक्यात बघायचं झालं तर इथे जसे आपण ब्रेकची वायर बघितली, बरोबर, टू बायसिकलची ब्रेक मेकॅनिझम आपण बघितली. इथे ज्यावेळेस मी ब्रेक लिव्हर अप्लाय करतो त्यावेळेस हा 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 एंड काय होतोय, वरती पुश होतोय, बरोबर. त्यामुळे ज्यावेळेस एफर्ट एंड साइडला जाईल त्यावेळेस हा एंड काय होईल, अपवर्ड साइडला मूव्ह होईल. त्यानंतर ज्यावेळेस ब्रेक लिव्हर तुम्ही रिलीज करतात त्यावेळेस हा एंड आतमध्ये येईल, त्यावेळेस लोड एंड कुठे जाईल, डाऊनवर्ड साइडला. आणि ही मोशन कशामुळे पॉसिबल होते, जस्ट बिकॉज ऑफ फल्क्रम पिन. म्हणजे ही एक फल्क्रम पिन आहे जी आपण इथे इन्सर्ट केलेली आहे, रबर बुशच्या आतमध्ये ती फल्क्रम पिन इन्सर्ट केली आणि त्यानंतर त्याच्या भोवती तुमचा बेल क्रॅन्क लिव्हर हा काय असतो, रोटेट होत असतो. आता इथे बघा, लेट्स सी, इथे फल्क्रम पिन आपल्याला इन्सर्ट करायचे, बरोबर. मग त्यासाठी हा जो काही होल असतो या होल मध्ये पहिले आपण रबर बुश इन्सर्ट करतो आणि रबर बुश इन्सर्ट केल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये आपल्याला रबर पिन आपल्याला फल्क्रम पिन जी आहे ती इन्सर्ट करायची. इथे असते आपली लोड पिन, इथे सुद्धा आपल्याला बुश इन्सर्ट करायचा आहे आणि त्या बुश मध्ये आपल्याला जी काही लोड पिन आहे ती इन्सर्ट करायची. त्यानंतर इथे सुद्धा एक होल आहे, या होल मध्ये आपल्याला आधी बुश इन्सर्ट करायचं आहे, त्यानंतर रबर बुश इन्सर्ट केल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एफर्ट पिन जी आहे ती इन्सर्ट करायची. असे आपले हे 3 पिन असतात आणि या 3 पिनांची आपल्याला डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती बघायची. सो these are the 3 pins: fulcrum pin, load pin and effort pin. So at first fulcrum pin म्हणजे काय असं आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल बघा, fulcrum pin, then load pin and effort pin. फल्क्रम पिन झालं, आता आपल्याला लोड पिन बघायची. लोड पिन म्हणजे काय असतं, जसं आपण आता नकल जॉईंट मध्ये आपण शिकलोय डबल आय, बरोबर. तसं इथे इथे सुद्धा डबल आय असतो आणि त्यामध्ये आपल्याला ही डॉटेड लाईन जी ड्रॉ केली ती असते पिन आणि ती पिन आपण इथे इन्सर्ट करतो. म्हणजेच काय, तर इथे आपला एक शाफ्ट असतो आणि इथे दुसरा शाफ्ट असतो आणि दोघांच्या मध्ये आपल्याला ती पिन काय करायची, इन्सर्ट करायची, बरोबर. म्हणजे इथे पूर्ण माझा बेल क्रॅन्क लिव्हर हा जो काही पार्ट आहे हा पार्ट माझा बेल क्रॅन्क लिव्हरचा आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला दुसरं पुढे जे काही मेकॅनिझम असेल ते होल्ड करायचं, म्हणजे ते असेंबल करायचे. आणि या दोघांच्या मध्ये मी काय इन्सर्ट करतोय, तर
लोड पिन इन्सर्ट करतोय. तसंच इथे सुद्धा फलक्रम पिन इन्सर्ट केली अँड सेम एफर्ट पिन मी इथे इन्सर्ट करतोय. बरोबर, तर अशा पद्धतीने आपल्याला या 3 पिनचा वापर हा समजतो. 3 पिन कुठे कुठे वापरल्या जातात. पहिले असते फलक्रम पिन, दुसरी असते लोड पिन, तिसरी असते एफर्ट पिन. सो we have to design these all 3 pins first. Let's see. At first we have to design fulcrum pin. आता fulcrum pin म्हणजे नेमकं काय असते आणि त्याचं काम कसं असतं ते आपण आता बघणार आहोत. सो पहिले मी डायग्राम एक्सप्लेन करतो, त्यानंतर आपण पुढे जाऊ. सो रबर बुश, जसं मी सांगितलं की ही जी काही पिन असते ही पिन तुमची एका रबर बुश मध्ये इन्सर्ट केली जाते आणि त्यानंतर हा रबर बुश या होल मध्ये इन्सर्ट केला जातो. बरोबर, तसंच हा रबर बुश या होल मध्ये इन्सर्ट केला जातो. तो रबर बुश इथे इन्सर्ट केला जातो. म्हणजे पहिले काय करतात, रबर बुश असतो त्या बुश मध्ये पिन इन्सर्ट करतात आणि नंतर हा रबर बुश काय करतो आपण या होल मध्ये इन्सर्ट करतो. बरोबर, अशा पद्धतीने आपल्याला रबर बुशचं काम जे आहे ते ऍज अ बेरिंग म्हणून तो करतो. त्यानंतर लेट्स सी, दिस वन इज अवर फलक्रम पिन. जसं मी सांगितलं की रबर बुशच्या आतमध्ये आपण काय करतो, फलक्रम पिन इन्सर्ट करतो. आता आपल्याला काय करायचं बघा. सो कन्सिडरिंग फेल्युअर ऑफ फलक्रम पिन अंडर बेरिंग, कन्सिडरिंग फेल्युअर ऑफ फलक्रम पिन अंडर बेरिंग, दॅट मीन्स फलक्रम पिन ही या रबर बुश मध्ये म्हणजेच बेरिंग मध्ये कंटिन्युअसली त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. बरोबर, आता फलक्रम पिनचं मटेरियल जर आपण बघितलं, सो इट इज मेटॅलिक मटेरियल अँड रबर बुश जो आहे तर याचे पण मटेरियल जे असतात ते नियर अबाउट जे फलक्रम पिनचं मटेरियल आहे त्यासोबत सारखंच असतं किंवा रबरचं सुद्धा मटेरियल असतं. बरोबर, सो ज्यावेळेस हे दोन मटेरियल एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्यावेळेस काय होतं, देर इज अ टर्निंग मोशन. दोघांमध्ये काय असतं, एक फ्रिक्शन होऊ शकतं, टर्निंग मुवमेंट होऊ शकते अँड देर इज अ चान्सेस ऑफ विअर इन द फॉर्म ऑफ पावडर पार्टिकल्स. जे काही पावडर मटेरियल मध्ये त्याचं विअर आउट जे आहे ते होतं. बरोबर, मग त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय तर तो एरिया कॅल्क्युलेट करायचा जो या बेरिंगच्या या रबर बुशच्या एक्झॅक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. बरोबर, सो बेरिंग कॉन्टॅक्ट एरिया इज इक्वल्स टू डीएफ इंटू एल एफ. आता डीएफ काय कन्सेप्ट आहे, सो डीएफ इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन, डीएफ डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन अँड एल एफ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ फलक्रम पिन. म्हणजे जी काही लेंथ या बुशच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तेवढीच लेंथ आपण कन्सिडर केली. बरोबर, एल एफ लेंथ ऑफ फलक्रम पिन अँड डीएफ इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन. तर अशा पद्धतीने हा एरिया बेरिंग कॉन्टॅक्ट एरिया आपण कॅल्क्युलेट केला. बेरिंग कॉन्टॅक्ट एरिया म्हणजे काय की बेरिंगचा म्हणजे बेरिंग म्हणजेच रबर बुशचा आणि या फलक्रम पिनचा जो काही कॉन्टॅक्ट एरिया आहे तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा, तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा. सो कॉन्टॅक्ट एरिया म्हणजेच काय, तर जेवढा या पिनचा जेवढा पोर्शन या रबर बुशच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे दॅट विल बी अवर कॉन्टॅक्ट एरिया. मग तो किती असणार आहे, एल एफ दॅट इज लेंथ ऑफ फलक्रम पिन इंटू डीएफ डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन. मग तो एरिया कॅल्क्युलेट झाला. सो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फलक्रम पिन. आता बेरिंग स्ट्रेंथ म्हणजे याची स्ट्रेंथ आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. सो स्ट्रेंथ म्हणजे काय असतं तर लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी, म्हणजे या बेरिंग वरती किती लोड अप्लाय होणार आहे तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. बरोबर, मग तो कसा कॅल्क्युलेट करणार आपण. सो आर एफ इज नथिंग बट रिएक्शन ऍट फलक्रम. म्हणजेच बघा, ज्यावेळेस या फलक्रम पिन वरती लोड येणार आहे, बरोबर, टर्निंग मुवमेंट होणार आहे, बरोबर, त्यावेळेस इथे काहीतरी रिएक्शन होणार आहे दॅट इज कॉल्ड आर एफ, दॅट इज रिएक्शन ऑफ फलक्रम पिन इज इक्वल्स टू पीबी इंटू ए. पीबी इज नथिंग बट बेरिंग प्रेशर. म्हणजे या रबर बुश म्हणजे याला आपण बेरिंग सुद्धा म्हणतोय, तर या बुश वरती जो काही प्रेशर येणार आहे दॅट इज कॉल्ड बेरिंग प्रेशर इंटू ए. म्हणजेच काय तर त्याचा एरिया. बरोबर, म्हणजे प्रेशर इंटू एरिया दॅट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ फलक्रम. मग एरिया आपल्याला माहिती आहे किती आहे, डीएफ इंटू एल एफ. मग बेरिंग प्रेशर इंटू एरिया जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला रिएक्शन ऍट फलक्रम आपल्याला मिळणार आहे. मग इथे पीबी इज नथिंग बट बेरिंग प्रेशर अँड एल एफ म्हणजे लेंथ ऑफ फलक्रम पिन. आपल्याकडे एक इम्पेरिकल रिलेशन आहे, एल एफ इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू डीएफ. म्हणजे तुमची लेंथ जी आहे ती किती घ्यायची, सो 1.25
मल्टिप्लाय बाय डीएफ हे इक्वेशन आपल्याला बघायचे. मग ती व्हॅल्यू आपण इथे पुटअप केली, डीएफ इंटू 1.25 डीएफ इंटू पीबी, म्हणजे जी काही लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन आहे ती मी ऍज अ 1.25 डीएफ ही व्हॅल्यू घेतली अँड देन कॅल्क्युलेट करतो. सो हिअर वी गेट फल्क्रम पिन डायमीटर, म्हणजे डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन. आणि एकदा का डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन फाइंड आउट झाला तर या इक्वेशनने तुम्हाला लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन सुद्धा मिळणार आहे. सो इन दिस वे वी कॅन डिझाइन फल्क्रम पिन, म्हणजे इथून तुम्हाला डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन आणि लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन हे आपल्याला मिळणार आहे. बरोबर, जसं मी सांगितलं की पिन जे असतात त्या 3 टाईपचे असतात, फल्क्रम पिन, लोड पिन आणि एफर्ट पिन. मग सगळ्यात पहिले मी काय करतोय, फल्क्रम पिन जी आहे ती डिझाइन केली. बरोबर, आता आपल्याला काय करायचंय, लोड पिन कडे जायचंय. बरोबर, जसं मी फल्क्रम पिन डिझाइन केली, आता स्टेप 2 मध्ये काय करायचं, मला लोड पिन आपल्याला डिझाइन करायची. सो लेट्स सी, स्टेप 1 इज डिझाइन ऑफ फल्क्रम पिन, देन स्टेप 2 इज डिझाइन ऑफ लोड पिन. बघा काहीच चेंजेस नाहीये, फक्त इथे फल्क्रम पिनच्या जागी काय आलंय, लोड पिन आलंय. जिथे एल एफ म्हणजे लेंथ ऑफ फल्क्रम होतं, आता एल डब्ल्यू झालंय, लेंथ ऑफ लोड पिन. जसं इथे डी एफ होतं, डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन, आता इथे काय येतंय, डी डब्ल्यू, डायमीटर ऑफ लोड पिन. फॉर्म्युला पण तोच आहे बघा, एरिया, कॉन्टॅक्ट एरिया, लेंथ इंटू डायमीटर, डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू. त्यानंतर सेम, म्हणजे तुम्ही जर पहिली स्टेप नंबर 1 जर समजा व्यवस्थित कॅल्क्युलेट केली, स्टेप नंबर 2 मध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला इझी जाईल. बरोबर, एल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.25 डी डब्ल्यू. देन इथून आपल्याला डी डब्ल्यू मिळेल आणि डी डब्ल्यू ला आपण 1.25 ने मल्टिप्लाय केलं, सो वी गेट एल डब्ल्यू, दॅट मीन्स लेंथ ऑफ डब्ल्यू स्टँड्स फॉर लोड, लोड पिन. बरोबर, बघा पहिले आपण फल्क्रम पिन बघितली, आता इथे आपल्याला लोड पिन जी आहे ती डिझाइन करायची. सगळे स्टेप्स कॉमन आहेत, त्यामुळे स्टेप नंबर 1 लक्षात आली की तुम्ही स्टेप नंबर 2 आणि स्टेप नंबर 3 जे आहेत त्या सॉल्व्ह करू शकता. So this is our step number 2, design of load pin. Then step number 3, that is second last step of our design of bell crank lever. मग इथे काय करायचं आपल्याला, सेकंड लास्ट स्टेप, दॅट मीन्स स्टेप नंबर 3, डिझाइन ऑफ एफर्ट पिन. जसं मी सांगितलं की 3 पिन असतात, पहिले असते फल्क्रम पिन, दुसरे असते लोड पिन, तिसरे असते एफर्ट पिन. बरोबर, फल्क्रम पिन, लोड पिन आणि एफर्ट पिन. तर आपण पहिले फल्क्रम पिन डिझाइन केली, 2 नंबरला लोड पिन डिझाइन केली, अँड नेक्स्ट वन इज एफर्ट पिन. बघा काहीच चेंजेस नाही, सगळं सेम आहे. जिथे लोड पिन होतं तिथे आता फक्त एफर्ट पिन शब्द आलाय. जिथे एल डब्ल्यू होतं तिथे काय आलं, एल पी. एल पी स्टँड्स फॉर एफर्ट लेंथ, डीपी स्टँड्स फॉर एफर्ट डायमीटर, डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन, लेंथ ऑफ एफर्ट पिन. अँड देन एरिया सुद्धा सेम आहे. त्यानंतर रिलेशन, एलपी इज इक्वल्स टू 1.25 डीपी, लेंथ ऑफ एफर्ट पिन इज इक्वल्स टू 1.25 dp, diameter of fulcrum pin. So in this way we design effort pin also, diameter of effort pin and length of effort pin. बघा स्टेप नंबर 1 मध्ये मी काय केलं, फल्क्रम पिन डिझाइन केली. In step number 1 we design fulcrum pin, that means length of fulcrum pin and diameter of fulcrum pin. Then in step number 2 design of load pin, again we find design of load pin, in that load design of load pin, diameter and length of load pin. And step number 3 design of effort pin. So here we find diameter of effort pin and length of effort pin. And this is last step of our design of crank, bell crank lever, that is design of lever cross section. म्हणजे आता बघा मी पहिले फल्क्रम पिन डिझाइन केली, नंतर लोड पिन डिझाइन केली, त्यानंतर एफर्ट पिन डिझाइन केली. आता याच्यानंतर आपल्याला या लिव्हरचं थिकनेस किती ठेवायची, विड्थ किती ठेवायची हे आपल्याला आता
फाइंड आउट करायचंय बरोबर. मग इथे आपण ते कसं फाइंड आउट करणार. सो लेट सी. कन्सिडरिंग बेंडिंग फेल्युअर ऑफ लिव्हर म्हणजे काय होतं बघा, ज्यावेळेस लोड आपण अप्लाय करणार आहे बरोबर, लोड अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, हा लिव्हर इथे बेंड होऊ शकतो बरोबर. आपण काय करतोय तर बेंडिंग फेल्युअर बघतोय. बेंडिंग फेल्युअर म्हटलं तर काय, हा तुमचा लिव्हर जो आहे तो बेंड होऊ शकतो बरोबर. ज्यावेळेस तुम्ही लोड अप्लाय करतात त्यावेळेस हा लिव्हर बेंड होऊ शकतो. मग तो इथून बेंड होऊ शकतो किंवा इथून बेंड होऊ शकतो बरोबर. मग आता आपण हॉरिझॉन्टल आर्म कन्सिडर केला. So in that horizontal arm, W stands for load, then capital L stands for length of lever. बरोबर. मग लेंथ ऑफ लिव्हर आपल्याला बघा टोटल लेंथ नाही घ्यायची, आपल्याला लेंथ कुठे घ्यायची, जिथे तुम्ही मुवमेंट घेतायत, जिथे जो काही क्रॉस सेक्शन तुम्ही कन्सिडर करतायत तिथपर्यंतचीच लेंथ तुम्हाला कन्सिडर करायची बरोबर. दॅट इज एक्स. त्यामुळे आपल्याला जी काही लेंथ तुम्ही कन्सिडर करणार आहे, सो जिथे तुम्ही मुवमेंट घेतायत तर तो एरिया फक्त आपल्याला कन्सिडर करायचा, तेवढीच लेंथ कन्सिडर करायची. मग बेंडिंग स्ट्रेस, आता बेंडिंग फेल्युअर म्हटल्यानंतर बेंडिंग स्ट्रेस कन्सिडर करावा लागेल. सो बेंडिंग सर ते स्ट्रेस झेड म्हणजे काय आहे? झेड सांगतो सगळं सांगतो 2 मिनिट. सो सिग्मा बी स्टँड्स फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, त्याचा फॉर्म्युला काय, एम अपॉन झेड, वेअर एम इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट, म्हणजे जी काही तुमची लिव्हर बेंड होणार आहे दॅट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट. अँड झेड इज नथिंग बट सेक्शन मॉड्युलस, म्हणजे हा जो काही तुम्ही सेक्शन कन्सिडर करणार आहात बरोबर, त्याला आपण म्हणतो सेक्शन मॉड्युलस बरोबर. म्हणजेच काय तर इथे तुम्ही ज्यावेळेस वाय टू वाय हा सेक्शन ज्यावेळेस तुम्ही कन्सिडर करतायत, सो इट इज रेक्टँग्युलर सेक्शन, दॅट इज कॉल्ड सेक्शन मॉड्युलस बरोबर. आता ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आपण पहिले बेंडिंग मुवमेंट बघू, त्यानंतर सेक्शन मॉड्युलस कडे जाऊ. सो फर्स्ट बेंडिंग मुवमेंट. आता बेंडिंग मुवमेंट बघायचं ठरलं तर आपण काय करतो, फल्क्रम पासून आपण कन्सिडर करतो बरोबर. मग लोड इंटू लेंथ, लोड इंटू डिस्टन्स, लोड इंटू डिस्टन्स, सो डब्ल्यू इंटू एक्स. आता इथे एक्स म्हणजे काय बघा, मी सांगितलं की टोटल लेंथ आपल्याला बघायची नाहीये, आपल्याला कोणती लेंथ बघायची की जिथे तुम्ही सेक्शन घेणार आहे बरोबर. मग हा सेक्शन समजा तुम्ही इथे जर घेतला, हा सेक्शन जर समजा तुम्ही इथे घेतला वाय वाय सेक्शन, तर मग तुम्हाला फक्त एवढीच लेंथ जी आहे ती कन्सिडर करावी लागणार आहे बरोबर, एक्स. पण आता मी काय करतोय, मी वाय वाय सेक्शन माझा मी इथे घेतोय, त्यामुळे या पॉइंट पासून ते इथपर्यंत हा एक्स मी कन्सिडर करणार आहे बरोबर. सो लोड इंटू डिस्टन्स, मग लोड किती आपला डब्ल्यू इंटू डिस्टन्स, डिस्टन्स किती आहे, जिथपर्यंत मी सेक्शन घेणार आहे तिथपर्यंतचं डिस्टन्स, सो एक्स. देन सेक्शन मॉड्युलस, सेक्शन मॉड्युलस काय बघा, आता इथे झेड इज इक्वल्स टू आय अपॉन वाय. आता इथे वाय टू वाय आपण हे इथे सेक्शन घेणार आहे, दॅट इज अ रेक्टँग्युलर सेक्शन. आणि रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी जो काही आय आणि वाय हे जे काही 2 डायमेन्शन्स आहेत त्याचा फॉर्म्युला आहे बीडी क्यूब बाय 12 आणि वाय जे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे, सो इट इज डी बाय 2. देन झेड, ज्यावेळेस तुम्ही आय अपॉन वाय करतायत तर त्यावेळेस तुम्हाला झेड ची व्हॅल्यू मिळते 1/6 बीडी स्क्वेअर बरोबर. ज्यावेळेस आपण हे सॉल्व आउट करू त्यावेळेस आपल्याला झेड ची व्हॅल्यू मिळते 1/6 बीडी स्क्वेअर. इट इज फॉर रेक्टँग्युलर सेक्शन. ज्यावेळेस तुमचं सेक्शन चेंज होईल त्यावेळेस तुमचा हा फॉर्म्युला आय अपॉन वाय हा फॉर्म्युला सुद्धा चेंज होतो. आता हा रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे त्यामुळे आपण रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी आय आणि वाय चे व्हॅल्यू या घेतलेत बरोबर. तर त्यानंतर आता आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला माहिती बेंडिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय, एम अपॉन झेड, दॅट मीन्स बेंडिंग मुवमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्युलस. मग एम ची व्हॅल्यू काय इथे आपण बघितली, डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय सेक्शन मॉड्युलस दॅट इज झेड 1/6 बीडी स्क्वेअर. मग या इक्वेशनने तुम्हाला काय मिळणार आहे, सो डी कॅन फाइंड अँड बी कॅन फाइंड. आता डी म्हणजे काय तर this much distance, width of our lever, and b is nothing but thickness of lever. आता याला तुम्ही जे आहे तर याला टी सुद्धा म्हणू शकता आणि याला बी सुद्धा म्हणू शकता बरोबर. आता मी इथे बी आणि डी घेतलंय, तुम्हाला जर चेंज करायचं तुम्ही चेंज करू शकता. सो हिअर डी इज नथिंग बट
D is nothing but width of our liver and B is nothing but thickness of liver. म्हणजे तुमच्या लिव्हरची विड्थ किती ठेवायची आणि थिकनेस किती ठेवायची हे या फॉर्म्युलावरून आपल्याला मिळणार आहे. मग पहिले तुम्हाला विड्थ मिळाली. विड्थ मिळाल्यानंतर तुम्ही रिलेशन एक B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स D, म्हणजे त्याची थिकनेस जर तुम्हाला फाइंड आउट करायची असेल तर त्याचा डबल करायचं फक्त, म्हणजे तुम्हाला त्याची थिकनेस जी आहे ती मिळणार आहे. सो विथ दॅट our design process will get completed. So in that 4 steps we have to design our bell crank lever. बघा हा बेल क्रँक लिव्हर आहे. फक्त 4 स्टेप मध्ये आपल्याला पूर्ण डिझाईन प्रोसेस करायची आहे आणि एक्झाम मध्ये हमखास प्रॉब्लेम जो आहे तो विचारला जातो बेल क्रँक लिव्हर वरती, बरोबर. तर त्यामुळे बेल क्रँक लिव्हरची डिझाईन प्रोसेस पण समजून घ्यायची आणि त्याचे न्यूमेरिकल सुद्धा आपल्याला बघायचे आहेत, बरोबर. मग डिझाईन प्रोसेस मी शॉर्ट मध्ये परत एकदा सांगतो, त्यानंतर आपण त्याचं न्यूमेरिकल जो आहे तो आपण बघणार आहोत. सो लेट्स सी स्टेप नंबर 1. आता आपल्याला माहिती आहे की 3 टाइपचे पिन असतात, फल्क्रम पिन, लोड पिन आणि एफर्ट पिन, आणि या तिन्ही पिन आपल्याला डिझाईन करायचे आहेत. ऍट फर्स्ट वी कन्सिडर फल्क्रम पिन विच इन्सर्ट इनटू दॅट रबर बुश, यालाच आपण बेरिंग सुद्धा म्हणू शकतो, बरोबर. मग त्यानंतर आपण एरिया बेरिंग कॉन्टॅक्ट एरिया कॅल्क्युलेट केला. सो बेरिंग कॉन्टॅक्ट एरिया म्हणजे फल्क्रम पिन आणि बेरिंग या दोघांचा जो जो काही एरिया त्या या फल्क्रम पिनचा जो काही एरिया या बेरिंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे तेवढंच आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. सो डीएफ अँड एल एफ. डीएफ इज नथिंग बट फल्क्रम पिन डायमीटर and LF is nothing but fulcrum pin length or length of fulcrum pin. Then with that relation we get a diameter of fulcrum pin, and from that LF is equals to 1.25 DF, we get length of fulcrum pin. Then same step number 2, as we know, instead of fulcrum pin the load pin is here, so the dimension get changed DW and LW. Again from that we have to find diameter of load pin, then with that relation we have to find length of load pin. And then step number 3, effort pin. So same diameter of effort pin, length of effort pin. And last step number 4, design of lever cross section. So levers आपल्याला त्याची विड्थ आणि त्याची थिकनेस जी आहे ती फाइंड आउट करायची. ती कशी फाइंड आउट करणार? सो बाय टेकिंग सेक्शन कुठे घेतो आपण, त्या तेवढीच लेंथ आपल्याला कन्सिडर करायची, बरोबर. सो सेक्शन क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर करावं लागेल. सो बेंडिंग फेल्युअर इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट M upon Z, bending moment upon section modulus. Load into distance, W into X divided by section modulus. For rectangular section it is 1/6 BD square. Equate केलं आपल्याला इथून काय मिळणार आहे, D. D is nothing but this much distance, width of our lever, and B is nothing but thickness of lever. अशा पद्धतीने आपण या दोन डायमेन्शन ज्या आहेत त्या फाइंड आउट करू शकतो. सो दिस इज अवर डिझाईन ऑफ बेल क्रँक लिव्हर. आता याच्यात काही अडचण कोणाला, 4 स्टेप मध्ये काही समजलं नाही असं काही आहे? हॅलो, बोला. बेल क्रँक लिव्हरची डिझाईन प्रोसेस समजली आहे का? कोणता पॉईंट समजला नसेल तर परत एक्सप्लेन करतो मी. हॅलो, okay. So after that design process of bell crank lever, let's see
फर्स्ट न्यूमेरिकल विच बेस्ड ऑन बेल क्रँक लिव्हर. एकदम सिंपल आहे, 4 स्टेप असतात फक्त. त्या 4 स्टेप मध्ये आपल्याला डिझाईन प्रोसेस ही कम्प्लीट करायची असते, बरोबर. सो लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Design a right angle bell crank lever. The horizontal arm is 500 mm long and a load of 4.5 kilonewton acts vertically downwards at the end of this arm, at the end of 150 mm long arm which is perpendicular to 500 mm long arm. आता पहिले पूर्ण न्यूमेरिकल आपण वाचून घेऊ, त्यानंतर मी डायग्राम जी आहे ती कशी येणार ती एक्सप्लेन करणार आहे. A force P acts at right angle to the axis of 150 mm long arm. Take the following data for pin and lever material both. So tensile stress 75 megapascal, shear stress 60 megapascal, then bearing pressure PB, bearing pressure, it is 10 Newton per mm square. So let's see first the dimension given data. Design a right angle bell crank lever. Okay, so here this is a diagram for numerical first. Design a bell crank lever. Horizontal arm is 500 mm long. That means this one is our horizontal arm, and they give us dimension. It is 500 mm long, and the dimension is from center to center. हा जो काही सेंटर ऍक्सिस आहे, या ऍक्सिस पासून ते या सेंटर ऍक्सिसचा डिस्टन्स जे आहे ते हॉरिझॉन्टल त्यांनी दिलेले 500 mm. A load of 4.5 kilonewton acts vertically downwards at the end of this arm. म्हणजे हा 500 mm चा जो काही आर्म आहे हॉरिझॉन्टल, याच्या एंडला त्यांनी काय केलेलं आहे, 4.5 किलोन्यूटनचा लोड अप्लाय केलेला आहे. दॅट मीन्स they give us load W is equals to 4.5 kilonewton. So let's see 4.5 kilonewton and it converted into Newton, 4.5 into 10 raised to 3 Newton. Then the end of 150 mm long arm which is perpendicular to the 500 mm long arm. So 150 mm long arm म्हणजे त्याचं दुसरे, जसं आपण हॉरिझॉन्टल आर्म बघितलं तसं व्हर्टिकल आर्मचं डिस्टन्स दिलं त्यांनी 150 mm long. Then which is perpendicular to the 500 mm long arm. म्हणजे जो काही 150 mm चा जो काही आर्म आहे तो 500 mm च्या आर्मला परपेंडिक्युलर असणार आहे, बरोबर. आपल्याला माहिती आहे बेल क्रँक लिव्हर हा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतो, दॅट मीन्स 90 डिग्री मध्ये असतो. सो 500 mm आर्म is perpendicular to 150 mm arm or vice versa. 150 mm arm is perpendicular to 500 mm arm. एक मिनिट होल्ड करा सगळे. त्यांची साईन झाली का? त्यांनी इकडे पाठवलं पण मला मेकॅनिकल. माझी झाली ना साईन इथे. मेकॅनिकल कारण तुमचंच नाव तिथे देशमुख. नाही देशमुख सर ते आहेत ना, तेव्हा तिथे समोर. देशमुख सर ते इकडे पाठवलं. Okay, so 150 mm long arm which is perpendicular to 500 mm long arm. म्हणजे हा 150 mm चा जो काही आर्म आहे हा 500 mm long arm ला परपेंडिक्युलर असणार आहे. Then a force P acts at a right angle to the axis of 150 mm long arm. म्हणजे जो काही फोर्स म्हणजे यालाच आपण एफर्ट म्हणू, हा कसा आहे, acts at right angle to the axis of 150 mm long arm. म्हणजे 150 mm चा जो काही आपला लॉंग आर्म आहे, बरोबर, तर या आर्मच्या ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर तुमचा जो काही एफर्ट आहे तो असणार आहे,
बरोबर. लेट्स सी, अ फोर्स P acts at right angle to the axis of 150 mm long arm. म्हणजे हा जो काही फोर्स P आहे हा कसा आहे, राईट अँगल आहे. आणि राईट अँगल कशाला, तर ऍक्सिस ऑफ 150 mm लॉंग आर्म, 150 mm चा जो काही आपला आर्म आहे त्याचा जो काही ऍक्सिस असणार आहे त्या ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर असणारे आपला फोर्स किंवा एफर्ट. टेक फॉलोइंग डेटा. मग आपल्याला त्यांनी सांगितलंय की टेन्साइल स्ट्रेस 75, शिअर स्ट्रेस 60 अँड बेरिंग प्रेशर, म्हणजे इथे जी काही बेरिंग असणार आहे तर या बेरिंग वरती जो काही प्रेशर येणार आहे तो त्यांनी दिलेला आहे 10 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. सो दिस ऑल आर द गिवन डेटा. आता इथे FW डिस्टन्स मी दिले. FW मीन्स व्हॉट, fulcrum to load, fulcrum to load, that is FW. Then FP distance, fulcrum to effort, that is FP distance, 150 mm. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जे आहे, आता आपल्याला या व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहे, बरोबर. म्हणजे त्यांनी आपल्याला लोड दिलेला आहे, डिस्टन्स माहिती आहे. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एफर्ट म्हणजे पी. आपल्या आता स्टेप नंबर 1 स्टार्ट नाही झाली. स्टेप नंबर 1 साठी आपल्याला जे काही लागणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या आपल्याला आधी कॅल्क्युलेट करून घ्याव्या लागतील, बरोबर. मग आपल्याला लोड माहिती दिलेला आहे, त्यांनी डिस्टन्स दिलेलं आहे. आता आपल्याला एफर्ट कॅल्क्युलेट करायचा, बरोबर. मग तो कसा कॅल्क्युलेट करणार, फाइंड एफर्ट पी. मग पहिले आपण जो काही गिव्हन येतो लिहून घेतलं. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट फल्क्रम इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे इथे मी काय करतोय, इथे मोमेंट घेतोय, बरोबर. मग डब्ल्यू इंटू लोड इंटू डिस्टन्स, लोड इंटू डिस्टन्स. आता बघा क्लॉकवाईज जर असेल तर आपण काय करतो, साइन पॉझिटिव्ह घेतो. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह. तर सॉम मध्ये तुम्ही सगळे SFD BMD शिकलात, बरोबर. शिअर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तर त्या केसमध्ये आपण जे काही लोड जे असतात, लोड इंटू डिस्टन्स या फॉर्म्युला या रेशोने आपण इक्वेशन सॉल्व करत असतो, बरोबर. मग जर क्लॉकवाईज रोटेशन जर असेल तर आपण पॉझिटिव्ह साईन घेतो आणि अँटी क्लॉकवाईज जर असेल तर निगेटिव्ह साईन घेतो. सो हिअर लोड इंटू डिस्टन्स डब्ल्यू इंटू 500 हा आता क्लॉकवाईज चाललाय, बरोबर. क्लॉकवाईज, दॅट्स वाय इट बिकम्स पॉझिटिव्ह. देन मायनस पी इंटू 150. आता एफर्ट हा कसा चाललाय, अँटी क्लॉकवाईज, त्यामुळे मायनस पी इंटू 150 इज इक्वल्स टू 0. मग हा मायनस पी इथे जाताना काय होईल, प्लस पी होईल. सो विथ दॅट रिलेशन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट पी. आता पी कसा कॅल्क्युलेट करणार, आपल्याला डब्ल्यू ची व्हॅल्यू माहिती आहे, 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 500. हा 150 इथे मल्टिप्लाय, इथे जाताना तो काय होईल, डिवाइड होईल. सो हिअर वी गेट व्हॅल्यू ऑफ पी, इट इज 15,000 न्यूटन. म्हणजे हा जो काही एफर्ट इथे लागणार आहे तो किती आपला 15,000 न्यूटन. लोड त्यांनी दिलेला आहे 4.5 इंटू 10⁻³, बरोबर. आणि जो काही एफर्ट आहे हा आपण कॅल्क्युलेट केलाय 15,000 न्यूटन. आता रिॲक्शन ऍट फल्क्रम पिन म्हणजे RF, बरोबर. जसं आता आपण बघितलं की इथे फल्क्रम पिन आहे, बरोबर. मग फल्क्रम पिन वरती कोणकोणत्या रिॲक्शन होणार आहेत त्या आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या. मग त्या कशा कॅल्क्युलेट करतात, सो देयर इज वन फॉर्म्युला, RF इज इक्वल्स टू √P² प्लस W². P इज नथिंग बट एफर्ट, W इज नथिंग बट लोड. दोघांचं स्क्वेअर करून त्याला स्क्वेअर रूट मध्ये टाकलं तर आपल्याला RF ची व्हॅल्यू मिळते, रिॲक्शन ऍट फल्क्रम. सो इट इज नथिंग बट 15,660 न्यूटन, बरोबर. इतकं आपला रिॲक्शन ऍट फल्क्रम म्हणजे इतका. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस इथे हा एफर्ट आणि हा लोड ज्यावेळेस अप्लाय होणार आहे तर इथे जो काही लोड येणार आहे तर तो लोड आपण आता कॅल्क्युलेट केला, दॅट इज कॉल्ड रिॲक्शन ऍट फल्क्रम, RF. मग तो कसा कॅल्क्युलेट केला, सो विथ दिस फॉर्म्युला. देन स्टेप नंबर 1 म्हणजे इथून आता आपली
डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती स्टार्ट होते. बरोबर. आता स्टेप नंबर 1 म्हणजे काय असतं आपल्याला माहिती आहे. पहिले आपल्याला या फलक्रम पिनला डिझाईन करायचं आहे. बरोबर. फलक्रम पिनला डिझाईन कसं करणार मी. सो फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट कॉन्टॅक्ट एरिया. कॉन्टॅक्ट एरिया आपल्याला आधी बघावं लागेल. बरोबर. मग कॉन्टॅक्ट एरिया कसा आहे. सो डायमीटर इंटू लेंथ ऑफ फलक्रम पिन DF इंटू LF. सो सेम बघा जे आपण मगाशी जे बघितलं डिझाईन प्रोसेस मध्ये तेच घेतलं, तेच इथे बघितलं. आता इथे बघा RF इज नथिंग बट रिएक्शन ऍट फलक्रम पिन, जे आता आपण लेटेस्ट कॅल्क्युलेट केलं 15,660 न्यूटन. बरोबर. मग तो इथे त्याची व्हॅल्यू पुट केली. देन DF, आता LF ची व्हॅल्यू आपलं रिलेशन काय आहे 1.25 इंटू DF. सो ती व्हॅल्यू पुट केली इंटू PB. PB इज नथिंग बट बेअरिंग प्रेशर. तुम्हाला गिवन डेटा मध्येच त्यांनी दिलेलं आहे PB बेअरिंग प्रेशर इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. So put the value of PB here. Then we get value of DF. DF is nothing but diameter of fulcrum pin. So it is 35.4. त्यालाच आपण राऊंड अप करून घेतलं 36 mm. बरोबर. मग आता एकदा का डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन फाइंड आउट झाला, आता आपल्याला लेंथ ऑफ फलक्रम पिन फाइंड आउट करायची. मग ती लेंथ कशी फाइंड आउट करणार. सो वी हॅव रिलेशन लेंथ ऑफ फलक्रम पिन इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू DF. मग त्यालाच आपण जो काही DF तुमचा आलेला आहे 36 mm त्यालाच 1.25 ने मल्टिप्लाय केलं. सो इट बिकम्स 45 mm. So 36 is the diameter of fulcrum pin and 45 is the length of fulcrum pin. अशा पद्धतीने आपण डिझाईन ऑफ फलक्रम पिन बघितली. आता यानंतर आपल्याला फलक्रम पिन आपल्याला शेअरिंग फेल्युअर बघायचंय. जसं इथे मी बेअरिंग फेल्युअर बघितलं तसं आता आपल्याला शेअरिंग फेल्युअर बघायचंय. बरोबर. शेअरिंग फेल्युअर म्हणजे काय असतं बघा. ज्यावेळेस तुमचं इथे फलक्रम पिन इन्सर्ट करणार आहे बुश मध्ये, बरोबर, तर त्या केसमध्ये काय की ही पिन जी आहे ही ब्रेक चान्सेस ऑफ ब्रेकेज, म्हणजे ही पिन तुमची 3 टप्प्यामध्ये अशी ब्रेक होऊ शकते. बरोबर. मग पहिले आता मी इथे डायग्राम ड्रॉ करतो जे तुम्हाला लक्षात येईल. त्याचे असे 3 पीसेस, त्या पिनचे असे 3 पीसेस होऊ शकतील. बघा ओके. सो ज्यावेळेस लोड अप्लाय होणार आहे, बरोबर, त्यावेळेस या पिनचे असे 3 पार्ट मध्ये तुकडे होणार आहेत. दॅट इज कॉल्ड शेअरिंग फेल्युअर. मग आता याचा एरिया, याचा रेजिस्टिंग एरिया जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट होईल बघा. आता ज्यावेळेस हा कट होणार आहे, बरोबर, मग याचा एरिया आपल्याला कसं मिळणार आहे. क्रॉस सेक्शन एरिया त्याचा असा सर्क्युलर शेप मध्ये मिळणार आहे. बरोबर. क्रॉस सेक्शन एरिया इज लुक लाईक सर्क्युलर शेप. मग आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर शेपचा एरिया काय असतो π/4 d². बरोबर. आता इथे मल्टिप्लाय बाय 2 केलेलं आहे. 2 कव्हर केलंय बिकॉज दॅट इज डबल शेअर. म्हणजे जसं इथे हॅचिंग लाईन या साईडला आहे तशी हॅचिंग लाईन इथे सुद्धा असणार आहे. दॅट इज कॉल्ड डबल शेअर. त्यामुळे इथे मी एरियाचं इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. बरोबर. नेक्स्ट एरिया काय DF इंटू LF. सॉरी, हा एरिया नाही येणार आहे इथे आता. So shearing strength, reaction at fulcrum is equals to tau into area. बरोबर. Tau is nothing but shearing stress, shear stress. मग रिएक्शन ऑफ फलक्रम 15,660 जे आपण मागे कॅल्क्युलेट केले ते. देन टाउ अँड पुट द व्हॅल्यू ऑफ A π/4 d² इंटू 2. मग आता इथे D जो आहे तो आपण मागेच फाइंड आउट केलाय. That is 36 mm. Diameter of fulcrum pin it is 36 mm. आता हा जो काही डायमीटर आहे, बरोबर, 36, हा आपण शेअरिंग साठी सेफ आहे की नाही हे आपल्याला चेक करायचं. बरोबर. मग या फॉर्म्युलाने तो आपण चेक करणार आहे. मग या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्या
तर आपल्याला टाऊची व्हॅल्यू मिळते 7.7 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. बरोबर. बघा आर एफ रिएक्शन ऑफ फल्क्रम पिन दिलेलं आहे. टाऊची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. देन एरिया पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. डी ची व्हॅल्यू आपण मागे कॅल्क्युलेट केली 36 mm. सो फ्रॉम दॅट इक्वेशन वी गेट व्हॅल्यू ऑफ टाऊ इज इक्वल्स टू 7.7 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. म्हणजे आपली शिअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू किती येते 7.7 आणि आपल्याला त्यांनी जी काही दिलेली व्हॅल्यू परमिसिबल व्हॅल्यू किती आहे 60 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. बघा सुरुवातीला गिवन डेटामध्ये त्यांनी टाऊची व्हॅल्यू किती दिलेली 60 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. म्हणजे इथे मी कॅल्क्युलेट केली टाऊची व्हॅल्यू 7.7 आणि त्यांनी दिलेली आहे 60 mm. सो दॅट्स वाय फल्क्रम पिन इज सेफ अंडर शिअर. म्हणजे जर मी समजा 36 mm डायमीटर जर घेतला तर माझी पिन फेल्युअर होणार नाही. बरोबर. त्यामुळे फेल्युअर होते की नाही हे आपल्याला चेक करायचं. ते कसं चेक करणार. सो विथ दॅट इक्वेशन वी कॅन चेक इट. जर समजा टाऊची व्हॅल्यू 60 पेक्षा जास्त जर आली असती तर आपली पिन ही सेफ नसते. बरोबर. त्यामुळे आपण इथे चेक केलं टाऊची व्हॅल्यू ही दिलेल्या शिअर स्ट्रेस पेक्षा कमी आहे, त्यामुळे आपली डिझाईन सेफ आहे. देन स्टेप नंबर 2 डिझाईन ऑफ एफर्ट पिन. जसं आता बघा आपण स्टेप नंबर 1 काय असते आपली डिझाईन ऑफ फल्क्रम पिन. त्यानंतर दुसरी स्टेप असते आपली डिझाईन ऑफ एफर्ट पिन. आता डिझाईन ऑफ एफर्ट पिन म्हटलं आपल्याला त्याचा डायमीटर आणि लेंथ आपल्याला फाइंड आउट करायचं. बरोबर. पण आता तुम्ही जर इथे बघितलं पी दॅट मीन्स एफर्ट त्याची व्हॅल्यू किती येते 15,000 न्यूटन आणि रिएक्शन ऍट फल्क्रम याची व्हॅल्यू किती आपण कॅल्क्युलेट केली 15,660 न्यूटन. लेट्स सी P is equals to 15,000 न्यूटन. रिएक्शन ऍट फल्क्रम इज इक्वल्स टू 15,660 न्यूटन. म्हणजे जर आपण डायमेन्शन जर बघितले तर दोघांचे सेम येत आहेत. बरोबर. त्यामुळे तुमचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत म्हणजे डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन आणि डायमीटर लेंथ ऑफ एफर्ट पिन दॅट विल बी सेम ॲज ऑफ अवर फल्क्रम पिन. म्हणजे हा डायमीटर आणि ही लेंथ या एफर्ट पिनची सेम असणार आहे फल्क्रम पिन सारखं. बरोबर. इथे जे तुम्ही फल्क्रम पिनचं डायमीटर फाइंड आउट केलं 36, लेंथ फाइंड आउट केली 45. सो सेम ॲज फॉर युअर एफर्ट पिन ऑल्सो. डायमीटर 36, लेंथ 45. म्हणजे तुमची स्टेप नंबर 2 इथे काय होते वाचते. बरोबर. म्हणजे जर आपल्याला हे दोन डायमेन्शन सेम येत आहेत त्यामुळे डायमेन्शन्स बाकीचे जे आहेत डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन आणि लेंथ ऑफ एफर्ट पिन आपण जे काही फल्क्रम पिनचे आहेत तेच कन्सिडर केले. जर हे समजा दोन डायमेन्शन्स वेगवेगळे जास्त फरक जर राहिला असता तर आपण परत कॅल्क्युलेशन केले असते. बरोबर. सो स्टेप नंबर 2. देन स्टेप नंबर 3. इन दॅट स्टेप नंबर 3 डिझाईन ऑफ लोड पिन. म्हणजे या लोड पिनला आपल्याला डिझाईन करायचं. सेम प्रोसेस जी काही आपण बघतो. एरिया लेंथ ऑफ लोड पिन इंटू डायमीटर ऑफ लोड पिन. अगेन बेरिंग प्रेशर माहिती दिलेलं आहे. आता इथे W म्हणजेच लोड किती आहे 4.5 इंटू 10⁻³ देन बेरिंग प्रेशर इज 10 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. So from here we get value of DW. DW stands for diameter of load pin 18.97 becomes 20 mm. Then length of fulcrum length of load pin त्याचं रिलेशन काय LW is equals to 1.25 DW. त्या रिलेशनने आपण लेंथ ऑफ लोड पिन फाइंड आउट केली. इट इज 25 mm. And then स्टेप नंबर 4 दॅट इज लास्ट स्टेप ऑफ आवर डिझाईन प्रोसेस. मग यामध्ये आपल्याला काय करायचंय तर लिव्हरचे डायमेन्शन जे आहेत ते फाइंड आउट करायचे. बरोबर. मग त्यासाठी आपल्याला बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर करावं लागेल. सिग्मा बी इज इक्वल्स टू एम अपॉन झेड. बेंडिंग मुवमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्युलस. सगळ्यात आधी आपण बेंडिंग मुवमेंट कन्सिडर करू. आता इथे बघा लोड इंटू डिस्टन्स. बरोबर. मगाशी जसं मी सांगितलं जे काही तुमचं डिस्टन्स असणार आहे ते
टोटल लेंथ तेवढी नाही घ्यायची, जिथे तुम्ही सेक्शन घेणार आहात तेवढं डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट, तेवढंच डिस्टन्स कन्सिडर करायचं. मग आता सपोज टोटल लेंथ जी आहे त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे 500 mm, बरोबर. टोटल लेंथ जी आहे ती आपली 500 mm. आता या टोटल लेंथ पैकी मी काय करतोय की जो काही सेक्शन मला घ्यायचा आहे तो मी सेक्शन घेतोय ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 50 mm फ्रॉम ऍक्सिस, बरोबर. फल्क्रम पिनचा जो ऍक्सिस आहे तिथून मी 50 mm वरती मी काय करतोय सेक्शन घेतोय, बरोबर. मग टोटल जर मला एक्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू किती येईल 500 minus 50. सो दॅट्स वाय हिअर एक्स इज इक्वल्स टू 500 minus 50. मग आपल्याला माहिती आहे डब्ल्यू किती दिला त्यांनी आपल्याला 4.5 into 10⁻³ इंटू एक्स. या एक्स ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 450. ही कशी आली, टोटल लेंथ आपल्याला दिलेली 500 mm, बरोबर. आणि मी कन्सिडर करतोय की सेक्शन जो आहे तुम्ही 50 mm वरती घेतलेला आहे, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला टोटल लेंथ मायनस जी काही सेक्शनची लेंथ आहे ती मायनस केली तर तुम्हाला लिव्हरची लेंथ जी आहे ती मिळणार आहे. त्यामुळे 500 minus 50 is equals to 450 and then calculate it. So we get value of m is equals to 2025 into 10⁻³ काय अडचण याच्यात कोणाला आता? सर स्टेप्स फक्त एकदा परत शेअर करा ना, फर्स्ट पासून म्हणजे स्क्रीनशॉट घ्या. काय 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 स्टेप्स परत. हो, स्टेप्स मी सांगतो परत, अजून आपलं पूर्ण झालेलं नाही आहे. ही चौथी स्टेप जी आहे ती कंप्लीट झाली की मग परत पहिल्यापासून मी सांगतो. सो फ्रॉम हिअर वी गेट व्हॅल्यू ऑफ m 2025 into 10⁻³. देन सेक्शन मॉड्युलसचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे त्यामुळे 1/6 BD². देन इथे मी रिलेशन घेतोय d इज इक्वल्स टू 3b, व्हॅल्यू पुट केले. देन z इज इक्वल्स टू 1.5 b³. मग आपल्याला इथे m/z घ्यायचंय. सो m ची व्हॅल्यू आपण मागेच कॅल्क्युलेट केली 2025 into 10⁻³ and z is equals to 1.5 b³ and sigma b बेंडिंग स्ट्रेस त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे 75 mm. मग या इक्वेशनने आपल्याला b ची व्हॅल्यू मिळते, इट इज 26 mm. इट इज b, या b ची व्हॅल्यू मिळाली. अँड d इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ b, म्हणजे ही जी काही d ची व्हॅल्यू आहे ही 3 times ऑफ b, b च्या 3 पट व्हॅल्यू या विड्थची असणार आहे, बरोबर. त्यामुळे त्या व्हॅल्यू आपण इन्सर्ट केली. सो हिअर वी गेट व्हॅल्यू ऑफ width of lever, it is 78 mm and thickness of lever it is 26 mm. अशा पद्धतीने आपण जो काही डिझाईन लिव्हरची करू शकतो, बरोबर, बेल क्रँक लिव्हर. तर स्टेप नंबर 1 to 4 मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो, सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष दे. आणि हे झाल्यानंतर एक प्रॉब्लेम मी होमवर्क साठी देणार आहे, तो सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचा. सगळ्यात पहिले आपण काय केलं, एफर्ट फाइंड आउट केला. त्यांनी आपल्याला लोड दिलेला होता, डिस्टन्स दिलेलं होतं, बरोबर. त्यावरून आपण एफर्ट फाइंड आउट केला. सो एफर्ट इज 15,000 न्यूटन. त्यानंतर आपल्याला रिॲक्शन ऍट फल्क्रम, म्हणजे जे काही ते फल्क्रम पिन आहे, जसा इथे लोड दिलेला आहे, जसं इथे एफर्ट दिलेला आहे, तसं इथे या फल्क्रम पिन वरती पण काही स्ट्रेसेस अप्लाय होणार आहेत, बरोबर. सो दॅट इज कॉल्ड रिॲक्शन ऍट फल्क्रम. So we can calculate it by √p² plus w². So from this we get reaction at fulcrum is equals to 15,660 Newton. After that, step number 1, design of fulcrum pin. या fulcrum pin ला डिझाइन करायचंय. सो आपल्याला पहिले एरिया कॅल्क्युलेट करावा लागेल, df into lf, diameter of fulcrum pin into length of fulcrum pin. Then या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्या, RF इज इक्वल्स टू DF इंटू 1.25 इंटू DF, म्हणजे LF ची व्हॅल्यू मी ऍज अ 1.25 DF म्हणून कन्सिडर केली. देन बेरिंग प्रेशर दिलेलं त्यांनी 10 Newton per m². सो फ्रॉम हिअर वी फाइंड आउट
df, that means diameter of fulcrum pin, and then by this relation we get length of fulcrum pin, it is 45 mm. आता हे आपण बेरिंग फेल्युअर बेरिंग अंडर फेल्युअर आपण बघितलं. आता आपल्याला अंडर शिअर जो फेल्युअर आहे तो बघायचा आपल्याला. शेअरिंग साठी आपण एरिया पहिले कॅल्क्युलेट करू. एरिया किती येणार आहे, π/4 सर्क्युलर सेक्शन आहे त्यामुळे π/4 d स्क्वेअर इंटू 2 का वर घेतलाय बिकॉज डबल शेअर असल्यामुळे 2 इथे घेतोय. देन शेअरिंग स्ट्रेंथ कशी कॅल्क्युलेट करणार, रिएक्शन ऍट फल्क्रम इज इक्वल्स टू टाऊ इंटू ए. मग टाऊची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. रिएक्शन ऑफ फल्क्रम माहिती आहे. एरिया π/4 d स्क्वेअर, डी ची व्हॅल्यू जी आपण मागे कॅल्क्युलेट केली, डायमीटर ऑफ फल्क्रम 36 mm, ती इथे इन्सर्ट केली. अँड देन टाऊची व्हॅल्यू मिळाली मला 7.7, जी आपल्या अलावेबल परमिसिबल स्ट्रेस जो आहे त्याच्यापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे फल्क्रम पिन आपली सेफ आहे अंडर शिअर. त्यानंतर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 म्हणजे काय, डिझाईन ऑफ एफर्ट पिन. आता एफर्ट पिनचं एफर्ट जर बघितलं आपण तर एफर्ट किती आहे आपला, इट इज 15,000 न्यूटन, जो आपण आधी एफर्ट कॅल्क्युलेट केला होता तो. आणि रिएक्शन ऑफ फल्क्रम किती येतोय 15,660. म्हणजे दोन्ही जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या नियर अबाउट सेम आहे, त्यामुळे तुमच्या जे काही डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन आणि लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन जे आहे त्या आपण लेंथ ऑफ एफर्ट पिन आणि डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन जे आहेत त्या आपण फल्क्रम पिनच्याच डायमेन्शन्स आपण इथे कन्सिडर केलेले आहेत. सो इट इज 36 and 45 mm. त्यानंतर स्टेप नंबर 3, डिझाईन ऑफ लोड पिन. सेम प्रोसेस, DW into LW, diameter of load pin, length of load pin. So from here we calculated, and then length of load pin also calculated. Then step number 4, design of lever. Lever bend होऊ शकतो, त्यामुळे आपल्याला बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर करावा लागेल. सो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू M/Z, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्युलस. सो बेंडिंग मोमेंट घेतली, लोड इंटू डिस्टन्स. डिस्टन्स घेताना टोटल डिस्टन्स नाही घ्यायचं, तेवढं डिस्टन्स घ्यायचं जिथे तुम्ही सेक्शन घेणार आहे तेवढ्या डिस्टन्स वरती तेवढीच लेंथ आपल्याला घ्यायची. मग इथे मी सेक्शन जो आहे तो ऍट अ डिस्टन्स 50 mm वरती घेतोय असं मी कन्सिडर केलं. बरोबर, तुम्ही इथे चेंज सुद्धा तुम्ही करू शकता. बरोबर, त्यानंतर 500 - 50 जर केलं तर रिमेनिंग व्हॅल्यू इज 450. दॅट इज युअर एक्स व्हॅल्यू. मग ती इथे इन्सर्ट केली आणि त्यानंतर एम बेंडिंग मोमेंट जी आहे ती कॅल्क्युलेट केली. त्यानंतर आपल्याला सेक्शन मॉड्युलस फाइंड आउट करायचं आहे. रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे त्यामुळे फॉर्म्युला येतोय 1/6 BD². व्हॅल्यू पुटअप केल्या, झेडची व्हॅल्यू मिळाली. ही झेडची व्हॅल्यू बेंडिंग स्ट्रेसच्या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केली. देन वी गेट व्हॅल्यू ऑफ बी. यानुसार आपण डी दॅट मीन्स विड्थ ऑफ लिव्हर सुद्धा फाइंड आउट केली. अशा पद्धतीने ही पूर्ण डिझाईन प्रोसेस आहे. आता आपल्याला एक न्यूमेरिकल बघायचं आहे, तो मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला देणार आहे आणि तो न्यूमेरिकल तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या एक्सपेरिमेंट नंबर 7 मध्ये कंप्लीट करायचं. सो राईट डाऊन फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल ऑन अवर बेल क्रँक लिव्हर. सगळ्यांनी न्यूमेरिकल जो आहे तो कम्प्लीट लिहायचा आहे. त्यानंतर तो सॉल्व्ह सुद्धा करायचा आहे. सर सेकंड स्टेप मध्ये जर व्हॅल्यूज वेगवेगळी आली तर काय करायचं? कोणत्या स्टेप मध्ये? सेकंड स्टेप मध्ये आपली व्हॅल्यूज नियर अबाउट सेम आली ना, त्याच्यामुळे आपण पुढची स्टेप केली नाही, फाइंड नाही केली. मग जर वेगवेगळे तर ओके, जर वेगवेगळ्या जर व्हॅल्यू आल्या तर मग जी काही आपली सेकंड स्टेपची प्रोसेस आहे, मग नंतर एफर्ट साठी एक सेकंड दाखवतो ते. आता
इथे मग ही जी काही एफर्ट पिनचं जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत मग सेम आपण त्या पद्धतीने डायमीटर ऑफ फलक्रम एफर्ट पिन आणि लेंथ ऑफ एफर्ट पिन आपण फाइंड आउट करायचे आहेत. आता मागे आपल्या एफर्टचे आणि फलक्रमचे व्हॅल्यू सेम होते त्यामुळे आपण तेच डायमेन्शन घेतले. जर वेगवेगळे आले तर मग या इक्वेशनने आपण जसं आपली नॉर्मल मेथड आहे त्या मेथडनेच डायमीटर आणि लेंथ आपण फाइंड आउट करायचे डीपी आणि एलपी. बट ही स्टेप 3 आहे ना, मग आपल्याला स्टेप 2 सॉल्व्ह करायची आहे तिथे. हो ना, मग स्टेप 2 आपली एफर्ट पिन आहे ना. आता मी या सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये स्टेप 2 एफर्ट पिन घेतलेली आहे. म्हणजे असं नाही की स्टेप 2 तुमची लोड पिनच पाहिजे. स्टेप 2 तुम्ही एफर्ट पिन सुद्धा घेऊ शकता. ओके सर सर. सर कळलं स्टेप काय भूषण? काय प्रॉब्लेम आहे तुला? सर ते स्टेप 1 मध्ये ती पिन ब्रेक होती सांगितलं बघा तुम्ही. हा, तर मग ती पिन जास्तीत जास्त 2च पार्ट मध्ये ब्रेक होऊ शकते का? नाही 3 पार्ट मध्ये होते ना. हो 3 पार्ट, पण मग जास्त पण ब्रेक होऊ शकते का त्याच्यापेक्षा, का तेवढीच होते? मॅक्झिमम जे आहेत ते 3 पार्ट मध्ये होऊ शकतात. आता 3 पार्ट कसे असतात ते मी दाखवतो बघ 2 मिनिटं लगेच कळेल तुला. लेट सी. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला कळेल बघा की 3 पार्ट मध्ये आपली पिन कशी ब्रेक होऊ शकते. पहिला पार्ट जो आहे तर हा जो काही खालचा पोर्शन आहे बरोबर, हा आपला पहिला पार्ट असणार आहे. दुसरा पार्ट म्हणजे हा मिड पोर्शन आणि तिसरा पार्ट म्हणजे हा आपला अप्पर पोर्शन. असे 3 पार्ट मध्ये तुमची पिन जी आहे ती ब्रेक होऊ शकते. आणि हा हा व्ह्यू जो हा कुठला दाखवलाय मी, हा इथला आणि इथला असे 3 व्ह्यू जे आहेत यात हा व्ह्यू या तिन्ही साइड साठी तो ऍप्लिकेबल आहे. कळले 3 पार्ट कसे होतात? हो सर. ओके. सो आता न्यूमेरिकल मी देतो. तो न्यूमेरिकल सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचा आहे बेल क्रँक लिव्हर साठी. आणि हाच न्यूमेरिकल तुमच्या राईटअप मध्ये सुद्धा तुम्हाला एक्सपेरिमेंट नंबर 7 साठी कम्प्लीट करायचं आहे. मी स्लाइड मध्ये चेंजेस करतोय तोपर्यंत सगळ्यांनी गिव्हन डेटा लिहून घ्यायचा प्रत्येकाने.
ठीक आहे. तर आता असं आपलं न्यूमेरिकल आहे. आपल्याला डिझाईन करायचं आहे राईट अँगल बेल क्रॅंक लिव्हर. सो हॉरिझॉन्टल आर्म इज 700 म्हणजे तुम्हाला एफ टू डब्ल्यू हे जे डिस्टन्स आहे त्यांनी दिलेले 700 देन एफ टू पी हे डिस्टन्स त्यांनी दिलेलं आहे 400 देन डब्ल्यू लोड लिफ्ट करायचं आपल्याला 1.75 किलो न्यूटन. It is nothing but 1.75 into 10 raised to 3 न्यूटन. आता सिग्मा टी आणि सिग्मा सी त्यांनी दिलेला आहे. इट इज 80 मेगापास्कल. It is nothing but 80 Newton per m square. Then shear stress, it is 60 megapascal, and bearing pressure is nothing but 6 Newton per mm square. So this is our all given data for numerical number second. सगळ्यांनी गिवन डेटा लिहून घेतला असेल तर स्टेप नंबर 1 च्या आधी जे काही आपल्याला रिक्वायर्ड असतात ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. Next step, that is effort. We have to find effort. मग त्यांनी आपल्याला W किती दिलेला आहे 1.75 किलो न्यूटन. Ten raised to 3. It is 700 and F2A is 400 आता बघा तुमच्याकडे W ची व्हॅल्यू आहे, देन दोन्ही डिस्टन्स आहेत. सो कॅल्क्युलेट P. Okay, so with this equation we have to calculate P. So tell me value of P. $306.2.5. 306. 2.5. Okay, 306 2.5. 306 2.5 Newton. So that is the value of P. Then calculate reaction of fulcrum, RF. RF ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. P square plus W square. Tell me value of RF. $3527.2. बरोबर 35272 35272 न्यूटन. 7.2 is sir.
माझ्याकडे 2 आलंय तिथे. ठीक आहे, काय हरकत नाही. 5 येत असतो का 2? इट्स ओके. सो 3527.5 न्यूटन. 7.2 येते. माझ्याकडे जी व्हॅल्यू ती बरोबर आहे म्हणजे 3527.2. ओके. सो दिस इज आर एफ. आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेप म्हणजे आता आपल्याला इथून पुढे आपली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हे सगळे आपल्या आता चालू होतील. बरोबर. सो स्टेप नंबर 1 काय असतं? डीएफ इंटू एल एफ. मग आता इथे फक्त आपल्याला व्हॅल्यू आर एफ ची व्हॅल्यू इथे पुट करायची, त्यानंतर डीएफ ची व्हॅल्यू ही कॅल्क्युलेट करायची. बेरिंग प्रेशर जो आहे तो 6 mm दिले, 6 न्यूटन पर एम स्क्वेअर दिले. सो पुट द व्हॅल्यू अँड टेल मी डीएफ अँड एल एफ. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन्स करायचे आणि उत्तर सांगायचं मला. बोला डीएफ ची व्हॅल्यू किती येते? $21.68. बरोबर 21.68. 21.68. त्यालाच आपण राऊंड अप करून किती करतो? 22. 22. बरोबर. आता यालाच आपल्याला 1.25 ने मल्टिप्लाय करायचं. देन यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन. 27.5. 27.5. ओके. आता डायमीटरला आपण राऊंड अप करून घेतलं बरोबर, पण लेंथला तसंच ठेवायचं बरोबर. कधी पण डायमीटर राऊंड अप करून घ्यायचं, बट लेंथ ऍज इट इज ठेवायची. ओके. सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1. आता त्याला आपण शेअरिंग स्ट्रेस अंडर चेक करून घ्यायचं बरोबर. सो अगेन चेक अंडर शेअरिंग स्ट्रेस. Calculate value of tau. $4.63. किती येते? 4.63. 4.63. नाही, माझ्याकडे 2.8 येते. 2.8. कॅल्क्युलेशन शांततेत करा. सर डी ची व्हॅल्यू तिथं पुट करायची राहिली, तिथं 22 आहे ना. केली ना मी 22 डी ची व्हॅल्यू.
बोला किती येते, टाऊची व्हॅल्यू किती येते? सर तीच येते परत. सर टाऊची व्हॅल्यू तिची ती 4.63. सर ओके, तीच ठीक आहे. येते मला पण. ठीक आहे, ठीक आहे. 4.63 आणि आपल्याला गिवन जो दिलेला त्यांनी टाऊ तो किती आहे? 60 मेगापास्कल, बरोबर. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा कमी, त्यामुळे आपली डिझाईन प्रोसेस कशी आहे? सेफ आहे. देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 2. आता इथे बघा रिएक्शन ऍट फलक्रम किती आहे? 35 27.2, बरोबर. आणि एफर्ट किती आहे? 3062, म्हणजे जवळपास 500चा डिस्टन्स आहे, बरोबर. तर तुम्हाला जर वाटलं तर आपण स्टेप नंबर 2 जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकतो, बरोबर. सर एकदा कॅल्क्युलेट करा ना, म्हणजे आम्हाला पण समजेल डिफरन्स आला तर बरं, कसं. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. स्टेप नंबर 2. आता इथे बघा आपल्याला काय एफर्ट, त्यामुळे इथे मी काय करणार आहे? डी सफिक्स पी अँड एल सफिक्स पी. डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन अँड एल पी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ फलक्रम पिन, बरोबर. मग इथे एफर्ट आहे, त्यामुळे इथे मी काय करणार आहे? पी घेणार आहे, बरोबर. देन पी बी इंटू ए. आर एफ ऐवजी मी आता इथे पी घेणार आहे. सो पी म्हणजे एफर्टची व्हॅल्यू किती आली आपली? आपण सुरुवातीला कॅल्क्युलेट केली बघा एफर्टची व्हॅल्यू. काहीतरी आली होती बघा आपली, 3062, बरोबर ना? एफर्टची व्हॅल्यू. हो सर 0.5 होती वाटतं. ओके. अँड देन बेरिंग प्रेशर 6 mm, बरोबर. तर अशा पद्धतीने आपल्याला या इक्वेशनने आपल्याला डीपी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. करा बरं कॅल्क्युलेट आता. 20.2. 20.2. हो सर 20.2. मग त्यालाच आपण राऊंड अप करून किती घेतोय? 22 22. mm. म्हणजे बघा सेम येते की नाही? म्हणजे इथले हो व्हॅल्यू, सर. हा, त्यामुळे आपण परत कॅल्क्युलेट करत बसण्यापेक्षा डायरेक्टली जर समजा ह्या व्हॅल्यू जर सेम असतील, नियर अबाउट सेम असतील, तर मग आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो. ठीक आहे, चला. सो वी कॅन फाइंड सर म्हणजे डायमीटर. फक्त डीएफ च्या जागी डीपी टाकायचं आणि एलएफ च्या जागी एलपी करायचं ना? बरोबर, बरोबर. मी बघा तेच करतोय आता. ओके. सो अशा पद्धतीने आपल्याला लेंथ ऑफ एफर्ट पिन आणि डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन सुद्धा आपल्याला मिळाले, बरोबर. देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 मध्ये काय बघा, डिझाईन ऑफ लोड पिन. आता या व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे, बरोबर. मग इथे आपल्याला लोडची व्हॅल्यू किती दिली? 1.75 इंटू 10⁻3. देन बेरिंग प्रेशर आहे 6 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. आता या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. - 15.27. किती येते? 15.27. माझी व्हॅल्यू चेक करतो. 15.27 येते सर. बरोबर, 15.27. मग त्यालाच आपण राऊंड अप करून 16. घेऊ शकतो, बरोबर. ओके. त्यानंतर त्यालाच आपल्याला 1.25 ने मल्टिप्लाय केलं, 20. 20. ही झाली आपली
डिझाईन ऑफ लोड पिन. बघा म्हणजे पहिली स्टेप जर कळली तुम्हाला लगेच पुढच्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या एकदम सिंपल आहेत. त्यानंतर स्टेप नंबर 4 डिझाईन ऑफ लिव्हर क्रॉस सेक्शन. बरोबर. आता आपल्याला या ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्या आपल्याला चेंज कराव्या लागतील फक्त आता. मग टोटल लेंथ किती आपल्याला दिली त्यांनी 700 mm. बरोबर. आता इथे तुम्हाला क्रॉस सेक्शन तुम्ही वाटलं असं 50 mm वरतीच घ्या म्हणजे तुमची व्हॅल्यू येईल 650. मग त्याला आपल्याला 1.75 ने आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो यू विल गेट बेंडिंग मोमेंट. सर 1.1375 into 10⁻⁶ आलं. सॉरी 137.5 into 10⁻⁵. 11375 37.5 into 10⁻�3. हो सर. ठीक आहे. सो दिस इज आवर बेंडिंग मुवमेंट. W इंटू लोड, सॉरी लोड इंटू डिस्टन्स, लोड इंटू डिस्टन्स. आता इथे 500 ऐवजी आपण 700 दिलेली आपल्याला. बरं. आणि मी Sir. क्रॉस सेक्शन हा येस ते वरती तुम्ही लिहिलेलं बघा कन्सिडरिंग बेंडिंग फेल्युअर ऑफ लिव्हर वगैरे ते मध्ये मागे लिहिले होते काहीतरी ते लिहावं लागेल का डायरेक्ट स्टेप्स फॉर्मल टाकून सॉल्व्ह केलं चालेल? तसं सॉल्व्ह केलं तरी चालेल, पण मग हे म्हणजे काय की आपण बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर करतोय ना. कारण इथे आता लोड ज्यावेळेस आपण अप्लाय करतो त्यावेळेस हा जो काही लिव्हर आहे हा लिव्हर बेंड होण्याचे चान्सेस आहे. त्यामुळे इथे आपण कोणतं फेल्युअर कन्सिडर करतो ते कळायला पाहिजे ना. शेअरिंग फेल्युअर करतोय का क्रशिंग करतोय का बेंडिंग करतोय. मग आता याच्यात आपण बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर केलं त्यामुळे मी इथे लिहितोय कन्सिडरिंग बेंडिंग फेल्युअर ऑफ लिव्हर. सर म्हणजे पण लिहिलं गेलं नाही, समजा लिहिलं नाही घाई घाईमध्ये तर मार्क्स कमी नाही होत ना? मार्क कमी होत नाही, पण मग कसं आहे की जर तुम्ही समजा जर लिहिलं तर जो काही पेपर चेक करणारा असतो तर त्याला लगेच कळतं की हा जो काही कॅन्डिडेट आहे हा स्टेप वाईज जातोय आणि डायरेक्टली इक्वेशन न घेता त्याला समजतंय म्हणजे डिझाईन प्रोसेस पूर्णपणे समजली, फक्त रट्टा मारतो तसं नाही केलंय. तर हे लगेच त्या पेपर चेकरला कळतं. तर समजा तुम्ही फक्त इक्वेशन लर्न करून गेले डायरेक्ट इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुटअप केलं आणि सॉल्व्ह केलं, पण नेमकं कोणतं फेल्युअर घेतलंय, बेंडिंग घेतलंय का क्रशिंग घेतलंय का शिअर फेल्युअर घेतलंय, हे जर तुम्हाला कळलंच नाही तर मग तुम्ही डिझाईन प्रोसेस करूच शकणार नाही ना. त्यामुळे हे लिहिलेलं कधी चांगलं राहील की तुम्ही ते बेंडिंग फेल्युअर कन्सिडर करताय असं. सो नेक्स्ट स्टेप दॅट इज सेक्शन मॉड्युलस. आता रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे. Z इज इक्वल्स टू 1.6 BD². D ची व्हॅल्यू आपण 3B म्हणून कन्सिडर केली अँड देन सॉल्व्ह करायचं. आता सिग्मा बी त्यांनी आपल्याला किती दिलाय, सिग्मा बी तर सिग्मा बी जर दिला नाही तर आपल्याला टाऊची व्हॅल्यू जी आहे ती कन्सिडर करायची असते. बेंडिंग स्ट्रेस जर दिलेला नसेल तर तो ऍज अ टाऊ म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो. बरोबर. सो इट इज 60 mm. टू 3.29. 3.29. ठीक आहे. त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं तुम्हाला 69.87. 69.87. बरोबर. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण पूर्ण डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती करू शकतो. बघा सिंपल प्रोसेस आहे, फक्त तुम्हाला व्यवस्थित स्टेप्स ज्या आहेत त्या समजायला पाहिजे. बघा पहिले आपण काय केलं, सेकंड न्यूमेरिकल मध्ये गिव्हन डेटा लिहून घेतला. सगळ्यात पहिले एफर्ट फाइंड आउट केलं. माझ्याकडे लोड दिलेला होता, डिस्टन्स दिलेलं आहे, हे डिस्टन्स दिलेलं आहे, फक्त एफर्ट नव्हतं त्यामुळे मी
एफर्ट फाइंड आउट केला. मग एफर्ट साठी आपण रिॲक्शन घेतली, बेंडिंग मोमेंट ऍट फलक्रम घेतलं, त्यानंतर एफर्ट फाइंड आउट करून घेतलं, एफर्ट मिळाला, त्यानंतर आपल्याला रिॲक्शन ऍट फलक्रम म्हणजे या फलक्रम पिन वरती काय काय रिॲक्शन होणार ते आपल्याला बघायचे. मग त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला आहे √p² प्लस w². व्हॅल्यू पुटअप केल्या, रिॲक्शन ऍट फलक्रम मिळाली. त्यानंतर स्टेप नंबर 1 फलक्रम पिनला डिझाईन करायचंय. सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या, बेरिंग प्रेशरची व्हॅल्यू टाकली, तुम्हाला फलक्रम पिनचा डायमीटर मिळाला. त्यानंतर लेंथ ऑफ फलक्रम पिन इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू df. व्हॅल्यू पुटअप केल्या, तुम्हाला लेंथ मिळाली. त्यानंतर त्या फलक्रम पिनला आपण शेअरिंग स्ट्रेस अंडर कन्सिडर केलं, शेअरिंग फेल्युअर कन्सिडर केलं. त्यासाठी आपण एरिया, जसं आपण मागे एरिया लेंथ इंटू डायमीटर घेतला होता बरोबर, तसं आता इथे सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया आहे त्यामुळे π/4 d² घेतला. आणि इथे 2 कावर घेतलंय तर डबल शेअर असणार आहे. जसं इथे हॅचिंग लाईन इथे, तसेच हॅचिंग लाईन पिनच्या मिड पोर्शनचा जो आहे त्या पिनच्या, जसं इथे हॅचिंग लाईन आहे तसंच अपोजिट एंडला सुद्धा असणार आहे. दॅट्स वाय 2 आपण घेतले. त्यानंतर रिॲक्शन ऍट फलक्रम इज इक्वल्स टू टाऊ इंटू ए. चेक केलं, टाऊची व्हॅल्यू 4.63 येते, जे आपल्याला दिलेल्या टाऊ पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तुमची डिझाईन ही सेफ आहे अंडर शेअर फेल्युअर. म्हणजे हा डायमीटर जर 22 घेतला तर तुमची पिन ही ब्रेक होऊ शकत नाही. ठीक आहे, अंडर शेअर. त्यानंतर एफर्ट पिनचे डिझाईन करायचे. तर मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये एफर्ट आणि फलक्रम दोघांचं डायमेन्शन सेम होते, त्यामुळे आपण तेच डायमेन्शन कॉपी केले, पण इथे सुद्धा नियर अबाउट तेच येत आहेत. सो एफर्ट पी ची व्हॅल्यू आपण इथे पुटअप केली. त्यानंतर बेरिंग प्रेशर, डायमीटर ऑफ पिन, डायमीटर ऑफ एफर्ट पिन, त्यानंतर लेंथ ऑफ एफर्ट पिन. मग त्यानंतर डिझाईन ऑफ लोड पिन कॅल्क्युलेट केली, डायमीटर आणि लेंथ. आणि स्टेप नंबर 4 जे काही बेरिंग आपलं लिव्हरचे डायमेन्शन फाइंड आउट केले बाय युजिंग बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्युलस. अशा पद्धतीने आपण डिझाईन ऑफ बेल क्रँक लिव्हर पण कम्प्लीट केलं. सर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 मध्ये तुम्हाला काय काय करायचं कळलं सगळ्यांना. एक्सपेरिमेंट नंबर 6 मध्ये 2 प्रॉब्लेम जे आपण हँड लिव्हरचे घेतले तर ते सॉल्व्ह करायचे, त्याच्यातला एक कोणतं पण घ्यायचं आहे. आणि एक्सपेरिमेंट नंबर 7 मध्ये हा जो आता आपण न्यूमेरिकल घेतलाय तो किंवा न्यूमेरिकल नंबर 1 दोन्हीपैकी कोणतं पण एक तुमच्या तुमच्या राईटअप मध्ये कम्प्लीट करायचं. पुढच्या प्रॅक्टिकलला आपण आणखी न्यूमेरिकल्स बघू आणि त्यानंतर आपण स्टॉप करू. ठीक आहे, तर काय अडचण कोणाला आता? सर SMA च्या मायक्रो प्रोजेक्टला रिपोर्ट बनवायचा आहे का? हो, मी SMA चं प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस आपलं असेल ना आता उद्या, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो काय करायचं नेमकं ते. ठीक आहे. ओके सर ते रिपोर्ट पाठवले होते SMA चा, तुम्ही चेक नाही केलं वाटतं, रिप्लाय नाही केलं, बरोबर आहे की नाही? बघतो मी. ठीक आहे, बघतो आणि सांगतो तुम्हाला. उद्या आपण SMA वरती डिस्कशन करू. ओके सर. ठीक आहे, चला. लेफ्ट झालं तरी चालेल आता. ओके सर.